अखियार को भी चाहते हैं कि वो अल्लाह के दीन पे आ जाए और वो जन्नत में दाखिल हो जाए, वो हमेशा की जहन्नम से बच जाए। और आपस की इज्तिमाइयत, आपस की मोहब्बत अपने दिलों के अंदर, अपनी जुबानों को महफूज रखना, सबके ताल्लुक से सबका अदब व एहतराम करना, सबके लिए कुशादा हो जाना और सबको गले लगाना। फरमाया हदीस के अंदर है, एक सहाबी फरमाते हैं, मिशकात के अंदर हदीस है, किताबुल फित्र के अंदर हदीस है, इन कुल्ला काइदिन फी बैत, फरमाया कि हम एक जमाना ऐसा था कि हम एक जमाने के अंदर से, एक सहाबी फरमाते हैं, हम पर एक जमाना ऐसा गुजरा है कि हम शर और जाहिलियत के अंदर थे। वबाद ज़ालिका जा रसूल दखलना फिल इस्लाम, रसूल आए, हम इस्लाम में दाखिल हुए। फहल बाद ज़ालिकल खैरी शर, क्या आप इस खैर के बाद कोई शर दाखिल होगी? फरमाया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नआम बल वफीही दखनुन, फरमाया कि इस शर के बाद खैर दाखिल होगी, पहली खैर के बाद शर दाखिल होगी, फिर उस शर के बाद भी खैर आएगी। बल वफीही दखनुन, उस खैर में बहुत कमजोरी होगी। फरमाया वमा दखनुहु, उसकी कमजोरी क्या होगी? फरमाया कौमुन यस्तनून बिगैरि सुन्ना व यहदून बिगैरि हदी, लोग मेरे तरीके को छोड़ देंगे, मेरी बताई हुई हिदायत को छोड़ देंगे। कैफ़ इज़ा तग़ा निसाउकुम व फसक़ शबाबुकुम व तरक्तुम जिहादकुम, वो क्या जमाना और वक्त आएगा जब तुम्हारे नौजवान फिस्क और फजूर में मुब्तला हो जाएंगे, अगयार के तरीके पसंद और अगयार का लिबास पसंद हो जाएगा। मासूम बच्चों को भी बातिल का लिबास ज़ेब तन करते हैं। कितने जालिम हैं वो माँ बाप जो अपने मासूम बच्चों को अगयार के अंग्रेज का लिबास ज़ेब तन करते हैं। और तुम्हारी औरतें फिस्को फजूर, तुम्हारी औरतें बरहना होके बाजारों की जीनत बन जाएगी। सहाबा ने पूछा अफाकाइनुन या रसूल अल्लाह, ऐसा भी कभी होगा? आपने फरमाया नाम, जरूर होगा। अशद्द मिन दालिक, ये तो क्या इससे भी सख्त होगा? सहाबा ने पूछा वमा अशद्द मिन दालिक, इससे सख्त क्या होगा? आपने फरमाया कैफ़ इज़ा तरक्तुम अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, वो क्या वक्त होगा जब तुम दावत की मेहनत को छोड़ दोगे? सहाबा ने पूछा अफ़ाकाइनुन या रसूल अल्लाह, ऐसा भी कभी होगा? आपने फरमाया वल्लज़ी बियदी नफ्सी अशद्द मिन दालिक, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, ये तो क्या इससे भी सख्त होगा? फरमाया वमा अशद्द मिन दालिक, अब इससे सख्त क्या होना है? आपने फरमाया कैफ़ इज़ा अमरतुम बिल मुनकर व नहयतुम अनिल मारूफ, फिर वो वक्त आएगा जब गुनाहों पर लोगों को जमा किया जाएगा, जब कहीं म्यूजिक कॉन्सर्ट सजा जाएगा, जब कहीं बेहयाई के अड्डे सजाए जाएंगे, उस वक्त लोगों को जमा करने में कोई पाबंदी न होगी। वो नहयतुम अनिल मारूफ, अगर कहीं नेकी का काम हो रहा हो, अगर अल्लाह की बात कही और सुनने के लिए इजाजत तलब की जाए, वह नहयतुम अनिल मारूफ, तो इसके ऊपर पाबंदी लग जाएगी। सहाबी ने पूछा कि हम ऐसे वक्त में, पिछली हदीस में आपने फरमाया कि जब लोग सुन्नत और तरीक़े को छोड़ देंगे, सहाबी ने पूछा हम ऐसे वक्त में क्या करें? आपने फरमाया तल्ज़मु जमा व इमामुहुम, मुसलमानों की एक जमात होगी जिसका एक अमीर होगा, तुम मजबूती से उसको पकड़ लेना। सहाबी ने कहा अगर वो मुसलमानों की जमात ना हुई, उनका कोई अमीर ना हुआ, तो फिर हम क्या करें? तब बची कुची जिंदगी जंगल के दरख्त के साए के तले गुजार देना। बुखारी शरीफের মধ্যে এক হাদিস আছে, মিশকাত শরীফের মধ্যে হাদিস আছে, কিতাবুল ফিকরের মধ্যে হাদিস আছে। ये साहबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिज्ञेस करते हैं रसूल अल्लाह, আমরা এক সময় জাহিলিয়াতের মধ্যে ছিলাম, খুন খারাপির ভিতরে ছিলাম, তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে ইসলামের মধ্যে দাখিল করতেন, এরপরে কি আবার কোনো খারাপি জমানা আসবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন হ্যাঁ, একটা খারাপ জমানা আসবে। এরপরে
ওই সাহাবী বলেন ওই খারাপির পরে কি আবার কোনো ভালো জমানা আসবে? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন হ্যাঁ আসবে, কিন্তু এইরকম ভালোর মতো ভালো হবে না। মসজিদ দেখার ওইখানে একটু বসা থাকবে, একটু ঝামেলা থাকবে। তারা জিজ্ঞেস করলো আমার আপনার রাসূলুল্লাহ আল্লাহ রাসূলের ওয়াদা কি, সাহাবীরা কি? নবীজি বলতেছে সুন্নতি, আমার সুন্নত মানি, নতুন নতুন পথ বলতে
اللہ نے اس خلافت کو دیا اور ایسے غریبوں کو دیا جنہوں نے دنیا کے اندر بدامنی کو پیدا کر دیا اور واپس آنا پڑے گا ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين تم خوف نہ کرو غم نہ کرو تمہیں ہی اعلیٰ اور سربلند کیا جائے گا لیکن ایک شرط ہے کہ ویسا ایمان پیدا کر لو سورہ سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ائمہ مقتدی رہبر قیادت اور خلافت اللہ ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جن کے اندر صبر یعنی اطاعت یعنی ان کے اندر اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ان کے دلوں کا یقین ایسے مضبوط ہوتا ہے کہ پہاڑ تو ہل جائے ان کے دلوں کا یقین نہیں ہلتا ہے اس آیت کی تفسیر میں امام رازی رحم اللہ فرماتے ہیں اذا ترکتم امر بالمعروف والنهی عن المنکر جب ہم نے امر بالمعروف کی محنت کو چھوڑا لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور گناہوں سے بچانا جب ہم نے چھوڑ دیا سنی بذلک المقام ہم سے اس مقام اور مرتبے کو سلب کر لیا گیا یہ آج جو ہم سے مقام اور مرتبہ سلب ہو چکا ہے اور جو آج ذلت نازل ہو چکی ہے اذا اخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد جب تم گائے بیل کی دنوں کو پکڑ کے کھیتی باڑی میں مگن ہو جاؤ گے اور اللہ کے راستے کے جہد کو نقل و حرکت کو محنت کو چھوڑ دو گے سلط اللہ علیکم ذلہ اللہ ایسی ذلت مسلط کر دیتے ہیں لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم وہ ذلت تم پر سے ہٹائی نہ جائے گی جب تک نہ تم واپس لوٹ آؤ اللہ کے دین کی طرف اللہ کے دین کی دعوت کی طرف اس محنت کی طرف مجتمع ہو جانا پڑے گا اس محنت کے اوپر پھر دیکھیے اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول اور برکتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے حضرت বলতেছেন ঈমান আর আমল অত্যন্ত শক্তিশালী দুইটা কাজ অত্যন্ত শক্তিশালী দুইটা আমল ঈমান আর আমল এই দুইটা কাজ যদি কোনো ব্যক্তি করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে ওয়াদা করতেছেন ওয়াদাল্লাহু আল্লাযীনা আমানু মিনকুম ওয়া আমিলুস সালিহাত লা ইয়াসতাখলিফান্নাহুম ফিল আরদ যে ব্যক্তি ঈমান আর আমলের মেহনত করবে ঈমান আর আমলকে সহি শুদ্ধ করবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জমিনের আধিপত্য তাদেরকে দান করবেন জমিনের খলিফা বানাই দিবেন জমিনের ইমাম বানাই দিবেন জমিনের মুক্তাদা বানাই দিবেন আজকে আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকারের যে মেহনত এই মেহনত যদি এই উম্মত ছেড়ে দেয় এই উম্মত যদি মেহনত ছেড়ে দেয় তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুনিয়ার সমস্ত জিল্লতি এই উম্মতের উপরে এনে ঢালবেন আজকে সারা পৃথিবীতে মুসলমানের এই অবস্থা কেন মুসলমান ঈমান আর আমল ছেড়ে দিচ্ছে আজকে সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের এই অবস্থার কারণ কি আল্লাহ পাক কোরআনে পাকের মধ্যে বলতেছেন যাহারাল ফাসাদু ফিল বাররি ওয়াল বাহর জলে স্থলে যত ফাসাদ ছড়ায় গেছে এই সব ফাসাদের কারণ হচ্ছে বিমা কাসাবাত আইদিন নাস সব মানুষের হাতের কামাই মানুষ বলতে মানুষকে মানুষ কারা যদি আমরা মনে করি যে মানুষ হচ্ছে কাফের মুশরিকরা
তাদের আমলের কারণে আজকে আমাদের এই অবস্থা। তাহলে আমাদের এই বুঝ ভুল। আল্লাহ কোরআনে পাকের মধ্যে বলছেন উলাইকা কাল আনআম বাল হুম আদাল, যারা কাফের মুশরিক তারা তো চতুষ্পদ জানোয়ার বা তার চেয়েও নিকৃষ্ট। ওদের কথা আল্লাহ মানুষই বলেন নাই, মানুষ হিসাবে গণনাই করেন নাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষ হিসাবে গণনা করছেন মুসলমানদেরকে। আজকে মুসলমান যখন ঈমান ছেড়ে দিছে, আমল ছেড়ে দিছে, ঈমান আমলের মেহনত ছেড়ে দিছে, তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুসলমানদের হাত থেকে জমিনের আধিপত্য, দায়িত্ব, কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জীব জানোয়ারদের হাতে দিয়ে দিচ্ছেন, অর্থাৎ কাফের মুশরিকদের হাতে দিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু এখান থেকে আমাদের হতাশ হলে চলবে না, রাস্তাও বাঁচিয়ে দিচ্ছেন। ওয়ালা তাহিনু, হে মুসলমানেরা যে অবস্থার ভিতরে আছো হতাশ হও না। ওয়ালা তাহজানু, দুঃখিত হও না, দুশ্চিন্তা করো না। ওয়া আনতুমুল আ'লাউন, তোমরাই আবার বিজয়ী হবে। ইন কুনতুম মুমিনিন, যদি প্রকৃত ঈমান আনতে পারো, প্রকৃত ঈমানদার হইতে পারো, তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওই জীব জানোয়ারের হাত থেকে নিয়ে আবার তোমাদেরকে দিয়ে দিবেন। সূরা সাজদার ভিতরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলতেছেন ওয়াজআলনা মিনহুম আইম্মাতান ইয়াহদুনা বিআমরিনা লাম্মা সাবারু, যখন তারা সবর করছে তখন আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরকে আবার জমিনের ইমাম বানাই দিয়েছি, জমিনের কর্তৃত্বশীল বানাই দিয়েছি, জমিনের অধিপতি বানাই দিয়েছি। ইমাম রাজি রহমতুল্লাহি আলাইহি তার তাফসীরের কিতাবের মধ্যে লেখেন, মুসলমান যখন আমর বিল মা'রুফ নাহি আনিল মুনকার, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের এই মেহনত ছেড়ে দিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের থেকে এই নেতৃত্ব কর্তৃত্বকে খলস করে নিয়েছেন। এখন আর তাদের হাতে দুনিয়াতে কিচ্ছু নাই, একদম মজলুম বঞ্চিত অবস্থায় মুসলমান জীবনযাপন করতেছে। আবার যেদিন মুসলমান সে আমর বিল মা'রুফ এবং নাহি আনিল মুনকারের দিকে ফিরে যাবে, যেদিন মুসলমান আবার ঈমান এবং আমলের মেহনতের দিকে ফিরে যাবে, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধকে নিজেদের আমল বানাবে, তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সারা দুনিয়ার কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব, খেলাফত আল্লাহ মুসলমানদের হাতে আবারও তুলে দেবেন। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बासत का मकसद हिदायत हुआ करता, कौम की हिदायत हुआ करता, हलाकत नहीं। अंबिया दुनिया के अंदर आकर उम्मत को हिदायत की तरफ, अल्लाह की तरफ, आखिरत की तरफ बुलाते, और अंबिया सबसे पहले आकर अपनी जात को पेश करते और फिर अपनी बात को पेश करते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुफ्फार मक्का को जमा किया और कहा लबिस्तु फीकुम उमरा, मैं तुम्हारे दरमियान एक उम्र तक रहा हूँ। हल वजदतुमूनी सादिकन कादिबा, तुम मुझे सच्चा पाते हो या झूठा? सब ने कहा जर्रबना इलैका मर्रा, मोहम्मद हमने तुम्हें कई बार आजमाने की कोशिश की, मा वजदना इल्ला सिद्का, हमने आपको सरापा सच्चा पाया। आपने फरमाया फिर कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, आप इस कलमे को कबूल कर लो। वमिनहुम मन तफला फी वजहिही, आपके चेहरे पर थूक आ गया। वमिनहुम मन हसा अलैहि तुराब, मिट्टी डाली गई। वमिनहुम मन सब्बहु, और गालियां दी गई। हत्ता इंतसफन नहार, आधा दिन गुजर जाता, आप यूं ही कौमों के अंदर चल के उनको ईमान और अमल की दावत देते, आखिरत की दावत देते, तौहीद और रिसालत की दावत देते। याब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक के पास चल कर जाया करते थे कि अंबिया की बासत का मकसद ही ये है कि वो एक उम्मती के पास जाकर उनको ईमान की तरफ उनके कुलूब को फेरते। ये अंबिया की मेहनत का मैदान इंसानियत के कुलूब है कि वो अपने पास इबादत को जमा नहीं करते, बल्कि इबादत के साथ दावत को जमा करते हैं कि उम्मत को इबादत और दावत दोनों के ऊपर जमा करना लाजमी और जरूरी है। इनफरादी हालात जो उम्मत के ऊपर नाजिल होते हैं वो उनके इनफरादी अमाल की कमजोरी की वजह से नाजिल होते हैं, और इज्तिमाइयत
और इज्तिमाई अजाब के उम्मत जो गिरफ्तार हो जाती है वो उनका इज्तिमाई मेहनत को छोड़ देने की वजह से है। हजरत फरमाते हैं आज का मुसलमान जो परेशान है वो उनकी नमाजों की बद्दुआ की वजह से परेशान है। हदीस में है मन सल्ला सलावत लिवक्तिहा वास्बग़ लहा वुज़ू वअतम्म लहा रुकू व खुशू व खुदू अन तअबुदुल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। एक आदमी नमाज पढ़ता है बेहतरीन खुशू खुजू के साथ और बेहतरीन वुज़ू के साथ, बेहतरीन रुकू और सजदे के साथ, वो ऐसी नमाज पढ़ता है जैसे अल्लाह को देख रहा, नहीं तो अल्लाह तो उसे देख ही रहा है। और एक आदमी नमाज पढ़ता है न खुशू का ढंग, न सजदा, न खुशू, न लिबास सही और न वुज़ू सही, खरजत वही सौदा मुज़लिमा, इसकी नमाज काली सिया होके इसके बदन से निकलती है। वो नमाज कहती है कि ज़य्यकल्लाहु कमा ज़य्यतनी, अल्लाह तुझे तबाह बर्बाद कर दे जैसे तूने मुझे तबाह और बर्बाद कर दिया। फरमाया नमाज मज़लूमा हो गई, पढ़ने वाला जालिम हो गया। बुखारी की रिवायत है इत्तकी दावतल मज़लूम फ़इन्नहु मुस्तजाब, मज़लूम की बद्दुआ से बचो, वो जालिम के हक में कबूल हो जाती है। मज़लूमा नमाज की बद्दुआ जालिम नमाजी के हक में कबूल हो जाती है। भाई हजरत बोलतेছেন যে এই ঈমান আর আমলের মেহনত নিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম দুনিয়াতে আসছেন। সবাই উম্মতকে ঈমান আর আমল শিখাইছেন, সবাই উম্মতকে দ্বীনের দিকে আনার জন্য মেহনত করছেন, ফিকির করছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক হাদিসের ভিতরে আছে যে যখন প্রথম নবুয়ত পাইলেন তো সবাইকে জমা করছেন, মক্কাবাসীদেরকে, যে বলতেছেন যে আমি তো তোমাদের মধ্যে অনেক লম্বা সময় অবস্থান করছি, তোমরা আমাকে সত্যবাদী হিসেবে পাইছো না মিথ্যাবাদী হিসেবে পাইছো? সবাই বলতেছে যে আপনাকে আমরা সত্যবাদী হিসেবে পাইছি। তো তিনি বললেন যে হ্যাঁ, আমি তোমাদের নিকটে কালিমা নিয়ে আসছি, সত্য কালিমা, তোমরা পড়ো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এই একটা কথা বলার সাথে সাথে হাদিসের ভিতরে আসছে যে যারা ওনাকে সত্যবাদী হিসেবে মেনে নিয়েছে সবাই ওনার বিরুদ্ধে লেগে গেছে। কেউ মুখের মধ্যে থুতু মারতেছে, কেউ মুখের মধ্যে ধুলা মারতেছে, কেউ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেওয়া শুরু করে দিচ্ছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইভাবে চলতেছেন, ধুলা খাইতেছেন, গালি খাইতেছেন, থুতু মারতেছে শরীরের ভিতরে, হাত্তান তাসাফান নাহার, অর্ধদিন হয়ে গেছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত ছাড়েন নাই, এত কষ্টের পরেও দাওয়াত দেওয়া বন্ধ করেন নাই, উম্মতের জন্য বদদুয়া করেন নাই, দাওয়াত দিয়েই চলতেছেন, উম্মতকে ঈমান এবং আমলের দিকে দেখেই চলতেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা আমল ছিল যে উম্মতকে আমলের উপরে উঠানো, উম্মতকে দ্বীনের উপরে উঠানো, তাদেরকে ঈমান এবং আমল শেখানো। আজকে আমাদের অবস্থা হচ্ছে যে আমরা তো ঈমান আমলকে ছেড়ে দিচ্ছি। ঈমান আর আমল ছেড়ে দেওয়ার কারণে আজকে আমাদের জিন্দেগির ভিতরে নানান পেরেশানি আসতেছে, নানান পেরেশানি আসতেছে। যত ব্যক্তিগত পেরেশানি আছে আমাদের সব ইনফিরাদি আমল ছেড়ে দেওয়ার কারণে আসতেছে। যত সমষ্টিগত পেরেশানি আছে এই সমস্ত সমষ্টিগত পেরেশানি ইজতিমাই আমল ছেড়ে দেওয়ার কারণে আসতেছে। হযরত বলতেছেন যে আজকে মুসলমানদের যে দুর্দিন চলতেছে, যে অবমাননার সময় চলতেছে, যে ক্রান্তিকাল চলতেছে, এটার মূল কারণ নামাজের বদদুয়া। আজকে নামাজ আমাদের জন্য বদদুয়া দিতেছে। আমাদের নামাজ নামাজের মতো হইতেছে না। নামাজ কিরকম পড়া উচিত? আনতা'বুদাল্লাহা কাআন্নাকা তারা, এমন ভাবে তুমি ইবাদত করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখতেছো। যদি তুমি আল্লাহকে দেখতে না পারো তাহলে এতটুকু বিশ্বাস করো যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমাকে দেখতেছেন। এই ছিল নামাজ। আজকে আমাদের নামাজ কি? আজকে আমাদের নামাজের মধ্যে খুশু নাই, খুজু নাই, আমাদের ওযু সুন্দর মতো হয় নাই, ধ্যান খেয়াল নাই, নামাজের কোনো কিছু ঠিক ঠিকানা নাই। হযরত বলতেছেন যে আজকে আমাদের নামাজ ঠিক না হওয়ার কারণে নামাজ আমাদেরকে বদদুয়া শুরু করে দিচ্ছে, নামাজ আমাদেরকে বদদুয়া দিতেছে। এক হাদিসের মধ্যে আছে যে কোনো ব্যক্তি যদি নামাজ সুন্দর করে পড়ে তাহলে তার নামাজ তো আসমানে যায়,
কিন্তু যদি নামাজের মধ্যে ওযু ঠিক মতো না হয়, রুকু ঠিক মতো না হয়, সেজদা ঠিক মতো না হয়, যদি নামাজের খুশুখুশু ঠিক মতো না হয়, তাহলে ওই নামাজকে কালো কাপড়ের মধ্যে মুড়াইয়া নামাজি ব্যক্তির চেহারার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয় এবং নামাজে বদুয়া দিতে থাকে, নামাজি বদুয়া দিতে থাকে যে তুমি যেমন আমাকে নষ্ট করছো, আল্লাহ তোমার পুরো জিন্দেগিকে বরবাদ করে দেন, তোমার জিন্দেগিকে আল্লাহ বরবাদ করে দেন। আর যদি নামাজ সুন্দর মতো হয়, তো নামাজ দোয়া করতে থাকে যে তুমি যেভাবে সুন্দর মতো আমাকে আদায় করছো, তো আল্লাহ তোমার জিন্দেগিকে অনুরূপ সুন্দর করে দেয়। এই জন্য ভাই, আজকে নামাজ আমাদের সামনে মজলুম হয়ে গেছে, আমরা জালেম হয়ে গেছি, নামাজ মজলুম হয়ে গেছে। বুখারী শরীফের এক হাদিসের মধ্যে আছে যে ইত্তাকি দাওয়াতুল মাজলুম, তোমরা মজলুমের বদদুয়া থেকে নিজেদেরকে বাঁচায় রাখো, মজলুমের বদদুয়া থেকে নিজেদেরকে বাঁচায় রাখো। কারণ মজলুমের বদদুয়া আল্লাহর আরশে পৌঁছতে কোনো বাধা থাকে না, আল্লাহ সরাসরি মজলুমের দোয়াকে কবুল করে নেন। আজকে নামাজের মধ্যে একটা পবিত্র বিধান যদি মজলুম হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে বদদুয়া দিতে থাকে, তাহলে কিভাবে আমাদের জিন্দেগি শুধরাবে, কিভাবে আমাদের জিন্দেগি সুন্দর হবে? এই জন্য ভাই, সুন্দরভাবে খুদুর সাথে আমরা নামাজ পড়বো ইনশাআল্লাহ। हम अगर नमाज 2 रकात पढ़ लें और आसमान से हमारे लिए दस्तरखान उतर आए तो हम इसके ऊपर ताज्जुब करते हैं। हालांकि ये ताज्जुब की बात नहीं, हम नमाज पढ़े और हमारा मसला हल न हो, ये ताज्जुब की बात है। सहाबा के जमाने में नमाज नहीं बल्कि सहाबा ईमान के जरिए से अपने मसाइल को हल किया करते थे। 9 मुस्लिम सहाबिया है, अभी इस्लाम के अंदर दाखिल हुई है और बेटे का इंतकाल हो गया और बेटे को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और जनाजे की तैयारी मुकम्मल हो चुकी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरियाफ्त किया, क्या इसकी अम्मा को खबर दे दी? और सहाबा ने फरमाया इसकी अम्मा को बताया नहीं, फरमाया कि इसकी माँ को इसके इंतकाल की खबर दे दो। जब उसको खबर देने लगे गए और वो औरत आई और आकर दिल ही दिल में कहा आमनतु बिका तौअन व हाजरतु इलैका रहबतन, या अल्लाह तेरे शौक में ईमान लाई और तेरे शौक में हिजरत की, फला तुशमित बि अल-आदा, अब अपने दुश्मनों के सामने मुझे रुसवा न कर। वो कहेंगे इस्लाम कबूल किया इसलिए बेटे का इंतकाल हो गया। हजरत अनस फरमाते हैं जिसको हमने गुस्ल दिया और जिसको हमने कफन पहनाया, वो कफन फाड़ के जिंदा खड़ा हो गया, दोपहर का खाना हमारे साथ खाया। যদি ভাই 2 রাকাত নামাজ পড়ার পর আল্লাহর কাছে দোয়া করি আর দোয়া করার সাথে সাথে দস্তরখান নেমে আসে, তো আমাদের কাছে তো এটা খুব আশ্চর্যজনক মনে হয় যে নামাজের দ্বারাও কি পাওয়া যায়। অথচ এটা আশ্চর্য হওয়ার বিষয় না। আশ্চর্য হওয়ার বিষয় তো ছিল যে আমি এতবার নামাজ পড়তেছি, আমার কেন দোয়া কবুল হচ্ছে না, আমার সমাধান কেন হচ্ছে না। এই জায়গায় আমাদের আশ্চর্য হওয়ার কথা ছিল। কারণ নামাজটা এমন এক আমল, এমন এক মাধ্যম যা আল্লাহ তাআলা থেকে সরাসরি সেটার মাধ্যমে ফায়দা হাসিল করা যায়। হযরত একটা ঘটনা শুনাইতেছেন যে হিজরতের সময় এক মহিলা সাহাবীর এক যুবক ছেলে মারা গেছে, তো তার সমস্ত কাপড় দাফনের ব্যবস্থা হয়ে গেছে, জানাজাও প্রস্তুত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাজা পড়ানোর আগে বললেন তার মাকে কি জানানো হয়েছে যে তার সন্তান মারা গেছে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন যে না, মাকে সেটা জানানো হয় নাই। তখন বললেন তার মাকে জানাও। মাকে জানানোর পর মা 2 রাকাত নামাজ পড়লেন। নামাজ পড়ে আল্লাহকে বলতেছেন যে আল্লাহ, আমি আপনার উপর ঈমান আনছি এবং নবীজির কথা আমি হিজরত করছি, অতএব ফালা তুশমিত বি আল-আ'দা, দুশমন যেন আমার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলার সুযোগ না পায়, দুশমন যেন আমাকে লজ্জা দিতে না পারে যে তুমি ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে বিপদের মধ্যে পড়ছো, অতএব তুমি আমার ছেলেকে এই মুহূর্তে জিন্দা করে দাও। একজন মহিলা সাহাবী দোয়া করতেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে। তো এক সাহাবী বলতেছেন যে আমি দেখতেছি যে কাফন পেঁচানো সাহাবী, বাচ্চা, মৃত লাশ, সে কাফনের ভিতর থেকে বের হয়ে বসে গেছে, পরিপূর্ণ জীবিত হয়ে গেছে এবং সে আমাদের সাথে দুপুরে খানাও খেয়েছে। তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা
দুয়ার কারণে একজন মৃত ব্যক্তিকেও জীবিত করে দিতে পারেন। इसलिए ये ईमान और ये अमल दावत से बनता है, इसके लिए दावत की मेहनत है। इसके लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर सहाबा को ईमान और अमल सिखाया। सहाबा इस ईमान और अमल को सीखने के लिए अपने घरों से निकले हैं, सहाबियात भी निकली है और बच्चों ने इस ईमान को सीखा है। मुआज और मुआविज का ईमान ऐसा बन चुका है कि हर औरत, हर मर्द, उस जमाने की औरतें भी ऐसी हुआ करती थी, घरों में आए हुए हवादिसात को मर्दों से छुपाया करती थी। ये औरतों का भी ईमान बना है, मर्दों का भी ईमान बना है, बच्चों का भी ईमान बना है और ईमान और अमल के बनने की मेहनत दावत है। এই ভাই এই ঈমান এবং আমল যদি আমরা শিখতে চাই, এটা শেখার মেহনত হলো দাওয়াত। দাওয়াতের মেহনতের দ্বারা ঈমান আর আমল পয়দা হয়। সাহাবায়ে কেরাম এই ঈমান আর আমলের মেহনত দাওয়াতের ময়দানে শিখতেন। হযরত মুআজ এবং মুআবিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ছোট ছোট দুইজন সাহাবী, ওনারাও ঈমান শিখে পেয়েছেন, ওনারাও আমল শিখে পেয়েছেন। এই দাওয়াতের ময়দানে বের হয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হতে হবে, বের হয়ে দাওয়াত দিতে দিতে মেহনত শিখতে হবে। সাহাবায়ে কেরামের ভিতরে পুরুষরা যেমন মেহনত শিখতেন, মাসকুরতরা মেহনত শিখতেন। মাসকুরতরা দান করে এটা পুরুষদের থেকে লুকায় রাখতেন। উনি চাইতেন যে আমার কিছু আমল সরাসরি আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যাক। তো বাচ্চারা ইমান শিখতেন আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে, মাসকুরত ইমান শিখতেন আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে, পুরুষরা ইমান শিখতেন আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে। তো আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে দাওয়াতের ময়দানে মেহনত করতে করতে ঈমান আর আমল শিখতে হয়। अल्लाह फरमाते हैं कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। इस आयत की तफसीर में इमाम कुरतुबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं मदहु लिहादिहिल उम्मा व अक़ामु ज़ालिका व तसफ़ू बिही फ़इज़ा तरकु तग़यीर व तवासव अलल मुनकर ज़ाल अन्हुम इस्मुल मदहि व लहिकहुम इस्मुल ज़म व कान ज़ालिका सबबन लिहलाकिहिम। इस उम्मत की मदाह और तारीफ सिर्फ इस वजह से है कि उम्मत दूसरों को चल फिर के नेकी की दावत देती है, गुनाहों से बचाती है। जब ये इस मेहनत को छोड़ देगी, इसके अच्छे नाम को बदल दिया जाएगा। वल्लाहिकाहुम इस्मुल ज़म, इसको बुरे नाम से पुकारा जाएगा। वकान ज़ालिका सबबन लिहलाकिहिम, यही इस उम्मत की हलाकत की वजह है। और अल्लाह को सूरह तौबा के अंदर फरमाते अल मुमिनून वल मुमिनात बादुहुम औलियाउ बाद यामुरून बिल मारूफ। ये अल्लाह फरमाते मोमिन मर्द और औरत एक दूसरे के दोस्त हैं, नेकी की दावत गुनाहों से बचाते हैं। और दूसरे सफ़े पर अल्लाह ताला मुनाफिकीन को बयान करते। इमाम कुरतुबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं इस आयत की तफसीर में अल फर्क बैन अल मोमिन वल मुनाफिक अल अम्र बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर। ये मोमिन और मुनाफिक के दरमियान का फर्क ही अमर बिल मारूफ है। इमाम राजी रहमुल्लाह फरमाते हैं इहयाउल उलूम के अंदर इन्न कुल्ल काइदिन फी बैती, जो शख्स अपने घर में बैठा है, ऐनमा कान, जहाँ कहीं भी बैठा है, फलैसा खालियन फी हादिहि ज़मानियन मुनकरिन, वो गुनाह और मुनकर से खाली नहीं। लिअन्ना, इसलिए कि मुनकर का न रोकना भी गुनाह है, गुनाह का न रोकना भी गुनाह है, बल्कि बाज मर्तबा आम गुनाह से इसका गुनाह बढ़ जाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते वो तरा कसीरुम मिनहुम युसारिऊन फिल इस्मि वल उद्वान व अक़लिमुस सुहत लबिस मा कानू यामलून। आवाम के गुनाह को, कि आवाम जितने गुनाह करती है, इस गुनाह को अमल से ताबीर किया लबिस मा कानू यामलून। इसके नीचे की आयत लौला यनहाहुम रब्बानियून वल अहबार, जब रब्बानीन, अहबार, जब उलमा, जब जानने वाले लोग, जब दीनदार लोग, जब नमाजी लोग बेनमाजियों को, गुनहगारों को नहीं रोकते हैं, लबिस मा कानू यस्नऊन, इनके गुनाह को सुना से ताबीर किया। इमाम राजी रहमुल्लाह फरमाते हैं अस्सुना अक़वा मिनल अमल, सुना का गुनाह अमल के गुनाह से अक़वा और कभी है। लिअन्नहु फीही इस्तिमरारुन, इसलिए कि इसमें इस्तिमरार पाया जा रहा,
बार बार करना पाया जा रहा, ताकत होने के बावजूद ना रोकना पाया जा रहा है। इसलिए पूछ हमारी होनी है, अलम यातिकुम नज़ीर, इतियान की निस्बत नज़ीर की तरफ है कि नज़ीर के बारे में पूछा जा रहा, भला बताओ तुम्हारे पास नज़ीर आया था या नहीं, दावत लेकर आया था या नहीं। इसलिए दावत इस उम्मत की जिम्मेदारी है। अगर दावत को उम्मत छोड़ देगी, वो फरमाया कि वकान ज़ालिक का सबबन लिहलाकिहिम, इस उम्मत की हलाकत की वजह यही होगी। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে ইরশাদ করতেছেন, কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন-নাস, তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বানানো হয়েছে হবে যদি তোমরা, এখানে যদি আছে, যদি উম্মতদেরকে বের করা হয়, উম্মতের মধ্যে যারা বের হবে, যারা উম্মতের কল্যাণার্থে বের হবে, তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শুধুমাত্র তাদেরকে খায়রে উম্মত ঘোষণা করছেন। ইমাম কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেছেন যে এইখানে যে প্রশংসা দেখা যায় যে এই উম্মতকে উত্তম শ্রেষ্ঠ উম্মত বলা হয়েছে, এই যে প্রশংসা দেখা যায়, এই প্রশংসা শুধু উম্মত হওয়ার জন্য না, প্রশংসা বলা হয়েছে যে শর্ত দেওয়া হয়েছে, এই শর্ত পূরণ করার স্বার্থে। এই শর্ত কি? ইয়া'মুরুনা বিল মা'রুফ ওয়া ইয়ানহাউনা আনিল মুনকার, তারা সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজের নিষেধ করবে। যদি এটা করে তবেই তারা শ্রেষ্ঠ উম্মত। এরপরে বলতেছেন যদি তারা এই শর্ত ছেড়ে দেয়, যদি এই শর্ত তারা ছেড়ে দেয়, শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার তো কোনো সুযোগ নাই। তাদেরকে যে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলা হয়েছে, এই সুনামটা তাদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। ওয়াকানা যালিকা সাবাবান লিহালাকিহিম, এই দাওয়াতের কাজ ছেড়ে দেওয়াটা, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ ছেড়ে দেওয়াটা তাদের হালাক অর্থাৎ ধ্বংসের কারণ হয়ে যাবে। অন্য আয়াতের ভিতরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলতেছেন সূরা তাওবার ভিতরে, আল মুমিনুনা ওয়াল মুমিনাত বা'দুহুম আউলিয়াউ বা'দ, মুমিন পুরুষ এবং মহিলা তারা একে অপরের বন্ধু, একে অপরের হিতাকাঙ্ক্ষী। ইয়া'মুরুনা বিল মা'রুফ, যে তারা একে অপরকে সৎ কাজের আদেশ করে, অসৎ কাজের নিষেধ করে। ইমাম কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ওনার তাফসীরের ভিতরে লিখছেন যে মুমিন আর মুনাফিকের মধ্যে কি পার্থক্য? মুমিন আর মুনাফিকের মধ্যে কি পার্থক্য? মুমিন আর মুনাফিকের মধ্যে এটাই পার্থক্য যে মুমিন একজন আরেকজনকে গুনাহ করতে দেখলে, খারাপ কাজ করতে দেখলে বাধা দেয়, একজন আরেকজনকে ভালো কাজের দিকে দাওয়াত দেয়। আর মুনাফিক সে দেখে, দেখার কারণে হজম করে ফেলায়, সে দাওয়াত দেয় না, খারাপ কাজ থেকে বাধা দেয় না, ভালো কাজ করতে বলে না। এইটাই মুমিন আর মুনাফিকের পার্থক্য। আর এইটাই ইয়াকুনু যালিকা সাবাবান লিহালাকিহিম, তাদের হালাকের কারণ হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনের অন্য আয়াতের মধ্যে বলতেছেন যে ওইখানে আরেকটা কথা উনি বলে নিচ্ছেন, ইমাম রাজি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইহয়াউল উলুম কিতাবের মধ্যে বলতেছেন যে কোন ব্যক্তি যদি দাওয়াতের কাজ বাদ দিয়ে ঘরের মধ্যে বসে থাকে, দাওয়াতের কাজ বাদ দিয়ে ঘরের মধ্যে বসে থাকে, তো ওই ব্যক্তি গুনাহের মধ্যে লিপ্ত আছে 24 ঘন্টা। কেউ যদি বলে না উনি তো ইবাদতের ভিতরে আছে, উনি তো ইবাদতের ভিতরে আছে, উনি গুনাহ করলো কখন? তো উনি যে মানুষকে গুনাহ থেকে বাধা দিচ্ছে না, এইটাই একটা গুনাহ। আমর বিল মারুফ যে করতেছেন না, নাহি আনিল মুনকার যে করতেছেন না, এইটাই একটা গুনাহ যেটা ঘরে বসে বসে উনার অর্জন হয়েছে। বরং কোনো কোনো সময় দেখা যায় যে সাধারণ গুনাহগারের চেয়ে, যে গুনাহ জানে বুঝে, বুঝার পরেও সাধারণ গুনাহগারকে বাধা দিচ্ছে না, তো আল্লাহর কাছে সাধারণ গুনাহগারের চেয়ে গুনাহকে বাধা না দেওয়ার গুনাহ বেশি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে জঘন্য হয়ে যায়। কোরআনের এক আয়াত পাঠ করছেন, তারা কাসীরাম মিনহুম, যে তোমরা অনেক মানুষকে দেখবে এরকম যে তারা হারামের মধ্যে লিপ্ত হচ্ছে, তারা সুদ খাচ্ছে, হারামের মধ্যে লিপ্ত হচ্ছে। এই আয়াত পড়ার পরের আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলতেছেন, লাউলা ইয়ানহাহুমুর রাব্বানিয়ুনা ওয়াল আহবার বিমাস্তাকিমু মিন কিতাবিল্লাহ, যে আল্লাহর কিতাব থেকে যে সমস্ত বান্দারা বা দিনদাররা শিক্ষা গ্রহণ করছে, তারা যদি এই লোকগুলিকে বাধা না দেয়, যারা গুনাহের মধ্যে লিপ্ত আছে,
তাদেরকে যদি তারা বাধা না দেয়, লাবিসা মা কানু ইয়াসনাউন, তাদের এই কাজটা কতই না নিকৃষ্ট হবে, কতই না খারাপ হবে যে তারা জেনে বুঝে গুনাহগারদেরকে বাধা দিচ্ছে না। ইমাম রাজি রহমতুল্লাহি আলাইহি এক জায়গায় ভিতরে বলতেছেন যে লাবিসা মা কানু ইয়াসনাউন, তাদের এই কাজটা কতই না খারাপ। ইয়াসনাউন মানে কাজ, সুনুন কাজ, আবার আমল মানেও কাজ, কিন্তু এই দুইটা কাজের মধ্যে পার্থক্য আছে। আমল হলে এমন একটা কাজ যেটা বান্দা এখন করলো, করা শেষ, আমল বন্ধ। কিন্তু সুনুন হচ্ছে এমন একটা কাজ যেটার মধ্যে ইস্তেমরার আছে, লাগাতার হওয়া আছে, লাগাতার হওয়া, অর্থাৎ যতক্ষণ গুনাহ চলতেছে আর যতক্ষণ আমি বাধা দিচ্ছি না ততক্ষণ পর্যন্ত আমার গুনাহ লেখা হচ্ছে। এমন না যে গুনাহ চলতেছে তো পুরা গুনাহ চলাকালীন একবার আমার গুনাহ লেখা হচ্ছে না, বিষয়টা এরকম না। তিনি বলতেছেন আমল হচ্ছে সুন্নাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে বেশি নিকৃষ্ট, অর্থাৎ এদের ভিতরে প্রতি মুহূর্তের গুনাহ লিপি করতে পারে। এই জন্য ভাই আল্লাহ কোরআনে পাকের ভিতরে বলছেন আলাম ইয়াতিকুম নাযীর, আশা, ইয়াতিকুম মানে তোমাদের কাছে কি আসে নাই, নাযীর মানে সতর্ককারী, দায়ী, তার মানে গুনাহগারের কাছে দায়ীকে যেতে হবে। গুনাহগার আসবে না, সে তো তার কাজের মধ্যে থাকবে, সে গুনাহের মধ্যে লিপ্ত থাকবে, দায়ীকে গুনাহগারের কাছে যেতে হবে। এইটাই হচ্ছে দায়ীর কাজ, যে চতুর্পাশে যত নাহিয়ানির মুনকার হইতে থাকবে, যত খারাপ কাজ হইতে থাকবে, তত জায়গায় গিয়ে গিয়ে তাদেরকে আমরা খারাপ কাজ থেকে বাঁচানোর জন্য হকের দাওয়াত দিয়ে যাব, তাদেরকে আমরা বুঝাইতে থাকবো। এইটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওই খারাপের গুনাহ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচায় দেবে। আর যদি করতে না পারি তবে খারাপের যে পরিমাণ গুনাহ হবে ক্ষেত্র বিশেষে তার চেয়ে বেশি গুনাহ আল্লাহ আমাদের আমলনামায় দিয়ে দিবেন। নাউযুবিল্লাহ। इस बात का समझना भी बहुत जरूरी होगा कि दावत तर्ज नबूवत पर है, दावत तर्ज सहाबा पर है कि उम्मत सहाबा पर जमा हो सकती है, बाद वालों पर उम्मत जमा नहीं हो सकती। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते मन काना मुस्तन्नन, जो आदमी किसी के तरीके पर चलना चाहे पर यस्तन्न बिमन कदमात, वो उन लोगों के तरीकों पे चले जो दुनिया से जा चुके हैं। उलाइका असहाबु मोहम्मद, वो नबी के सहाबा है। अबर्रहा कुलूबन, जो नेक दिल है। अअमक़हा इल्मन, जो गहरे इल्म वाले। अकल्लहा तकल्लुफन, जो कम तकल्लुफ बरतने वाले। फतशब्बहु बिअखलाक़िहिम व तराइक़िहिम, लिहाजा तुम्हें उन्हीं की मुशाबत इख्तियार करनी होगी। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते अंतुम अक्सरु सियामन अक्सरु सलातन अक्सरु इज्तिहादन मिन अस्हाबि रसूलिल्लाह, तुम बहुत ज्यादा नमाजें, बहुत ज्यादा रोजे, बहुत ज्यादा जोहद करने वाले तो हो सकते हो, लेकिन सहाबा कानु खैर मिनकुम, वो तो भी तुमसे ज्यादा खैर और अफजलियत पर है। उनसे पूछा गया लिमादा या अबा अब्दुर्रहमान, ऐसा क्यों है? फरमाया कानु अज़हद फी दुनिया व अरग़ब फिल आखिरा, सहाबा के दिलों में दुनिया की रग़बत नहीं आखिरत की रग़बत है। उम्मत सहाबा पर जमा होगी, दावत की मेहनत को सहाबा के तर्ज पर करना है। मौलाना इलियास मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, इस जमाने के अंदर का इल्म वो सुतूर में है, सुदूर खाली है, नफूस खाली है, नकूश के अंदर है। ये दावत ये अकलाम से नहीं अकदाम से होगी। कि तर्ज नबूवत ये है कि नबूवत का तर्ज ये है कि वो मुस्तफ्ती को तैयार करते हैं, मुस्तफ्ती के अंदर के इस्तिफ्ता की सलाहियत को तैयार करते हैं। टहनी पकड़ के आपने हिलाकर बताया कि पूछो मैंने टहनी क्यों हिलाई, तो फरमाया आप अलैहिस्सलाम की तालीम का तर्ज है कि दावत इस चीज को कहते हैं, हाथ पकड़ के राहे रास्त पर गामजन करना है। नबूवत की जो दावत है उस तरीके से दावत की मेहनत पर आना है। जदीद हालात के अंदर नहूसत है, ये दावत के लिए नहीं हो सकते हैं। दावत तो इंसान के बदन का वो अमल है कि इंसान बदन के जरिए से उस अमल के अंदर मशगूल हो। जिस कदर वो इबादत के अंदर, जिस तरह नमाज के अंदर बदन इस्तेमाल होता है, हज के अंदर बदन इस्तेमाल होता है, ऐसे ही दावत के अंदर भी बदन इस्तेमाल होगा।
सहाबा का जो खुरूज है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो नक्ल हरकत है, आपकी जो गश्त और मुलाकातें हैं, वही दलील है कि सहाबा जिस तरीके से चले हैं और दावत इसी तरीके से अमली दावत मुअस्सर होगी, कौली दावत मुअस्सर नहीं है। इसीलिए फरमाया, हजरत फरमाते हैं, इज़ा लम तकुन दावतुल इनफिरादिय्या मक़सदन व कानत दावतुल इज्तिमाइय्या महरमन औ मनसिबन। अगर इनफिरादी दावत मकसद न बनी तो फिर इज्तिमाई दावत ये मनसब बन के रह जाएगी। ये तो बयान की जगह है, दावत तो मैदान की जगह। मस्जिदों में लोगों को बुलाया जाए, ईमान और अमल के हल्के से गुजारा जाए। आप बताएं, अगर कोई शख्स किसी खड्डे में गिर गया हो और ऊपर से कोई गुजरे और वो उसकी तरफ देख कर हाय हाय करे, अफसोस करे, या उसको कहे तुझे देखना नहीं आता, तुझे चश्मे की जरूरत थी, इससे उस खड्डे में गिरे हुए शख्स का कोई नफा नहीं होने वाला। अगर दूसरी जमात गुजरे और वो कहे कि कागज और कलम लेकर आओ और उसके अंदर वो लिख कर भेजें खड्डे में गिरने के नुकसानात और खड्डे से ऊपर आने के हिदायत क्या है, इसको किताब को इरसाल कर दिया जाए और तुम इसको पढ़ के ऊपर चढ़ आना, इससे भी उसका कोई फायदा नहीं होना है। हाँ, अगर कोई मेवाती किस्म का शख्स आ जाए और अपनी आंखों से खड्डे में गिरे हुए शख्स को तड़पता हुआ देखकर अपने जुब्बे को उतार के उस खड्डे के अंदर कूद जाए और उसका बाजू पकड़ के उसको बाहर ले आए, ये है नबूवत की मेहनत, ये है तर्ज नबूवत। इस तरीके से उम्मत को गुनाहों के खड्डों से निकाल के और गुनाहों के दलदल से निकाल के मस्जिद के माहौल की तरफ लाना, नेकी के माहौल की तरफ लाना, इल्म के माहौल की तरफ लाना दावत है। हजरत बोलते थे भाई, एक दावतेर मेहनत साहाबी वाला मेहनत, एक दावतेर मेहनत नबी वाला मेहनत। এই দাওয়াতের খরচ ওইটাই যেটা সাহাবায়ে কেরামের খরচ ছিল, যে পদ্ধতিতে সাহাবায়ে কেরাম মেহনত করতেন ওইটাই আমাদের মেহনত, ওইটার উপরেই উম্মত ঐক্যবদ্ধ হবে। ওই দাওয়াতই যখন যাবে সারা পৃথিবীর উম্মত ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে। এছাড়া খুচরা আমরা যে যত কথা বলবো 2-4 লোক পাইতে পারি, উম্মত কখনো খুচরা কামের উপরে একমত হবে না। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেছেন যে তোমাদের কেউ যদি কাউকে অনুসরণ করতে চায় ফাল্যাস্তামনা বিমান কাদমাত, তাহলে এমন ব্যক্তিদের জন্য অনুসরণ করে যারা মারা গেছেন, যারা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন, অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের জন্য অনুসরণ করেন। কারণ সাহাবায়ে কেরামের কলব ছিল পবিত্র, তাদের ইলম ছিল গভীর এবং তাদের মধ্যে কোনো তাকাল্লুফ ছিল না, আকাল্লাহা তাকাল্লুফান, কোনো কৃত্রিমতা ছিল না, সহজ সরল মেজাজের সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন। অর্থাৎ তোমরা যদি তাদেরকে অনুসরণ করো তাহলে তোমরা দ্বীনের উপরে বিচল থাকতে পারবে। অন্য এক হাদিস, অন্য এক আসরের ভিতরে তিনি বলতেছেন যে তোমরা সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে অনেক বেশি রোজা রাখতে পারবে, অনেক বেশি নামাজ পড়তে পারবে, অনেক বেশি আমল করতে পারবে, কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের সমান কখনো হইতে পারবে না। কারণ সাহাবায়ে কেরাম দুনিয়ার প্রতি বেরগবত ছিলেন, দুনিয়ার কোনো আকর্ষণ, মহব্বত, মায়া তাদের অন্তরের ভিতরে ছিল না, তাদের অন্তরে শুধু আখিরাতের মহব্বত এবং মায়া ছিল। তো সাহাবায়ে কেরামের পদ্ধতিতে আমাদের চলা, সাদা সিধা ভাবে দ্বীনি কাজের ভিতরে নিজেকে নিয়োজিত রাখা, দাওয়াতের ভিতরে নিজেকে নিয়োজিত রাখা। দাওয়াত হইতে হবে সাহাবায়ে কেরামের তরিকায়। সাহাবায়ে কেরাম নিজে গিয়ে গিয়ে দাওয়াত দিতেন, মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে গিয়ে দাওয়াত দিতেন, হাত ধরে ধরে দাওয়াত দিতেন, একজন একজন করে বুঝাইছেন। ইনফিরাদি দাওয়াত যদি ঠিক থাকে তাহলে ইজতিমাই দাওয়াতের দ্বারা ফায়দা হবে। আর যদি ইনফিরাদি দাওয়াত আমরা না দিই, একজন একজন করে দাওয়াত না দিই, একজন একজন করে না বুঝাই, শুধুমাত্র আমরা বড় বড় প্রোগ্রাম করি আর ইজতিমাই ভাবে কিছু বয়ান করে দেই, তাহলে এইটা দিয়ে কখনো উম্মতের ফায়দা হবে না। এইটা তো জাস্ট কৌল হয়ে গেছে, এটা তো কৌল হয়ে গেছে। কৌলের দ্বারা ফায়দা হবে না, ফায়দা যেটা হবে দাওয়াতের দ্বারা। আর দাওয়াত হইতে হবে সাহাবায়ে কেরামের তরিকায় শরীরকে ব্যবহার করার দ্বারা। নিজেকে যেতে হবে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ব্যবহার করতে হবে, তাহলে এটা দাওয়াত হবে, অন্যথায় এটা মানসাব হয়ে যাবে। হযরত বলতেছে যে এক ব্যক্তি ইনফিরাদি দাওয়াত দেয় না, শুধু ইজতিমাই দাওয়াত, অর্থাৎ শুধুমাত্র
ইজতিমাই প্রোগ্রাম করে, মাহফিল করে, ওয়াজ করে, তো তার এই কথার দ্বারা উম্মতের কলবের মধ্যে কোনো ফায়দা পড়ছে না, কোনো ফায়দা পড়তেছে না। যত মৌখিক কথা চলতেছে, আমলি দাওয়াত চলতেছে না, তত উম্মতের মধ্যে আমল পয়দা হচ্ছে না। ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি খুব আফসোস করে বলতেছেন যে আজকে কেন উম্মতের মধ্যে আমল আসতেছে না, উম্মতের মধ্যে কেন আমল আসতেছে না? কারণ ইলম যেটা মানুষ শিখে ওইটা দ্বীনের মধ্যে যায়, দ্বীনের ভিতরে। আজকে তোমাদের কলব খালি, তোমাদের নুকুশ পরিষ্কার আছে, কয়েকটা নুকুশ অর্থাৎ কিছু নকশা কাগজ থেকে তোমরা মুখস্থ করছো, এই নকশা তোমাদেরকে দ্বীনের উপরে আনতে পারতেছে না। অথচ উচিত ছিল যে আমলি ভাবে তোমরা ইলম শিখবে, যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম ইলম শিখতেন। একজন সাহাবী আবু সাহাবীর কাছে গেছেন, গিয়ে তাকে ধরে ধরে তিনি আমলি ভাবে ইলমের মশক করাইতেন। ওই মুহূর্তে থেকে ওই সাহাবী আমলের উপরে গেছেন। আজকে আমাদের ভিতরে আমলি ইলমের চর্চা নাই, আমাদের ভিতরে আছে নকশার মাধ্যমে, কলমের মাধ্যমে ইলমের চর্চা। অথচ উম্মতের কাছে দাওয়াত কখনো কলম দ্বারা হবে না, বিল আকলাম হবে না, বিল আকদাম হইতে হবে। কলম দ্বারা দাওয়াত হবে না, কদমের দ্বারা দাওয়াত দিতে হবে। সাহাবায়ে কেরাম কদম দিয়ে গেছেন। সাহাবায়ে কেরাম ওই লেখা থিওরি একজন আরেকজনের কাছে পাস করে দিয়ে দাওয়াতের কার্যক্রম সেরে ফেলেন নাই। ওনারা মানুষের কাছে গিয়ে আমলি ভাবে দাওয়াত পেশ করতেন। যেভাবে নামাজ পড়তে গেলে আমল লাগে, সারা শরীরকে ব্যবহার করতে হয়, হজ করতে গেলে সারা শরীরকে ব্যবহার করতে হয়, এইভাবে দাওয়াত দিতে হইলে সারা শরীরকে ব্যবহার করতে হবে। ওইটাই হবে সাহাবায়ে কেরামের তরিকা দাওয়াত। যদি আমরা এভাবে দাওয়াত না দিই, আমরা যদি মিডিয়া, বিভিন্ন যন্ত্র, বিভিন্ন মেশিনারিজের মাধ্যমে শুধু কথা পৌঁছাই দেই, তো কথা চলে যাবে। এইটার দ্বারা উম্মতের মধ্যে আমল পয়দা হবে না, এইটার দ্বারা উম্মত হবে না, এইটার দ্বারা উম্মত ঐক্যবদ্ধ হবে না, এইটার দ্বারা দাওয়াতের ফরিজা আদায় হবে না, এইটার দ্বারা দাওয়াতের জিম্মাদারি আদায় হবে না। এক ব্যক্তি একটা গর্তের ভিতরে পড়ে গেছে, তো এক ব্যক্তি তার সামনে দিয়ে যাচ্ছে আর তাকে বলতেছে যে ভাই, তোমার তো আরো সতর্কতার সাথে হাঁটা উচিত, তোমার তো চোখে চশমা দিয়ে চলা উচিত, তুমি তো না দেখে গর্তের ভিতরে পড়ছো, এত সতর্কতার সাথে তো চলতে হয় না রাস্তায়। এই কথা বলার দ্বারা ওই গর্তে পড়া ব্যক্তির কি কোনো ফায়দা হবে? দ্বিতীয় আরেক ব্যক্তি যাচ্ছে, সে বলতেছে যে একটা কাগজ কলম দেও, এইখান থেকে তুমি কেমনে উঠতে পারবে আমি তোমার লিখে দিই। তো বলতেছে প্রথমে এইখানে এক হাত দিয়া ধরবা, ওইখানে এক পা দিয়া ধরবা, তারপরে এমনে এমনে করে করে তুমি উঠে যাবা। এটা তারা বলে দিচ্ছে। কারণ সে তো জানে যারে ভাই উঠতে দাম মানে উঠার মতো শক্তি অথবা উঠার মতো ব্যবস্থাপনা থাকলে তো আমি উঠতে পারি, এটা লিখে দেওয়ার দরকার হয় না। তো এই লেখার দ্বারা ওই ব্যক্তির কোনো ফায়দা হয় নাই। একটু পরে একটা মেওয়াতি কিসিমের গ্রাম্য লোক পাশের দিয়ে যাইতেছে, ও দেখলে ভাই করে গেছে, ও তারা বলেও নাই, উপদেশও দেয় নাই যে তোমার চশমা করতে হবে, এমনি যেতে হবে, লিখাও দেয় নাই। সে কি করলো, জুব্বাটা খুইলা ওদের ভিতরে নাই না, এক হাত দিয়া ধইরা ওই ভাইয়ের উপরে ফেলাই। বলেন তো যে এইবার সে কোনো কথা বলে নাই, কলম চালায় নাই, কিন্তু তার আমলি কাজের মাধ্যমে এই ভাইটা গর্ত থেকে উদ্ধার হয়েছে কিনা? আজকে উম্মত এইভাবে গর্তের ভিতরে পড়ে আছে, নাফরমানির ভিতরে পড়ে আছে। এই উম্মতকে যদি শুধু আমরা কথা বলে দিলাম যে এমনি এমনি চলতে হবে, অথবা উম্মতকে অনেক কিতাব লিখে তাদের কাছে পৌঁছে দিলাম, বলেন উম্মত বাঁচতে পারবে কিনা? উম্মতকে বাঁচাইতে হবে কিভাবে? নিজে নিজে যাইতে হবে, গিয়ে এক এক উম্মতের হাত ধরতে হবে, হাত ধরে ধরে মাথা পিঠ হাতাইয়া তাকে বুঝাইয়া তাকে ওইখান থেকে পাঠিয়ে আনতে হবে, কদম দিয়ে মেহনত করতে হবে। নামাজের মধ্যে যেমন শরীর ব্যবহার হয়, এইভাবে শরীর ব্যবহার করে আমলি দাওয়াতের মাধ্যমে উম্মতকে গুমরাহি থেকে বাঁচাইয়া হেদায়েতের পথে আনতে হবে। এইটাই হবে সাহাবায়ে কেরামের তরজ দাওয়াত। साहबा के तरीके की मेहनत ये थी कि अली रज़ी अल्लाह तआला इराक गए, इराक वालों ने कहा कि हमें नबी का वुज़ू बताएं। हज़रत अली ने कोई किताब नहीं लिखी,
حضرت علی نے کوئی واز نہیں پڑا. حضرت علی ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے, لوٹا اور پانی منگا کر وضو کر کے دکھایا عملی طور پر, اور کہا کہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو. হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ইরাকে গেলেন তো লোকেরা আসলো যে হযরত আলী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে ওযু করতেন আমাদেরকে দেখাই দেন. তো হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বয়ান করেন নাই যে উনি এমনি এমনি ওযু করতেন, উনি কিতাব লিখে দেন নাই নকশা করে যে এমনি এমনি ওযু করতে হয়. উনি বললেন যে ভাই লোটাতে করে পানি নিয়ে আসো. তো একটা লোটাতে করে পানি নিয়ে আসছে, উনি মিম্বরের উপরে উঠছেন, উঁচা জায়গাতে উঠছেন, উঠে ওযু করছেন, করে বললেন যে এইটা হচ্ছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওযু. تو اس لیے ہمیں صحابہ کے طرز پر آنا پڑے گا. یہ محنت الہامی محنت نہیں, بلکہ یہ محنت تو سیرت سے ہے, یہ محنت تو سنت سے ہے, یہ تو نصوص سے ہے, یہ تو قرآن و حدیث سے ہے. مولانا الیاس علیہ الرحمٰن نے الہام پر امت کو جمع نہیں کیا, کسی خواب پر امت کو جمع نہیں کیا, بلکہ قرآن اور حدیث پر امت کو جمع کیا ہے. یہ جتنے بھی دعوت کے امور ہے یہ سب کے سب سیرت سے ہے, سب سنت سے ہے. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحم اللہ سے کہا کام کے اصول لکھ دے, اور انہوں نے حیات الصحابہ لکھی. مولانا یوسف صاحب رحم اللہ نے حیات الیاس نہیں لکھی بلکہ حیات صحابہ لکھی ہے. এই কাজ সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আনহুম আজমাইনের তরিকাতেই করতে হবে. এই কাজ সাহাবাদের তরিকাতেই চলতেছে. এটা কোনো ইলহামি কাজ না. এটা ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ওনার উপরে ইলহাম হয়েছে, উনি স্বপ্নে পাইছেন. এটা স্বপ্নে পাওয়া কোনো কাজ না, এটা কোরআন হাদিস এবং সিরাত সুন্নাত থেকে নেওয়া কাজ. ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে অনেক সাথীরা গেলেন, গিয়ে বললেন যে হযরত এই দাওয়াতের কাজে একটা সংবিধান লিখে দেন, এই দাওয়াতের কাজ কিভাবে চলবে. তো ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হায়াতুস সাহাবা কিতাব লিখছেন. উনি হায়াত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নামে কিতাব লেখেন নাই, যেটা ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মেহনত. তো ওনার জীবনের উপরে একটা কিতাব লিখে দেয় যে উনি কেমনে কেমনে মেহনত করছেন, এটা করেন নাই. উনি হায়াতুস সাহাবা লিখছেন, যে আমাদের মেহনত হচ্ছে কোরআন হাদিসের উপরে সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে যেভাবে যে আমল করছেন ওইভাবে আমল করে যাওয়া, এটাই আমাদের মেহনত. اس لیے اس کام سے چاہا جاتا ہے کہ ہم علماء کی خدمت میں جا کے علماء کو درخواست کر کے علماء کے سامنے کارگزاری سنا کے علماء کا قیمتی وقت لے کر علماء کے ساتھ وقت گزارے, علماء کے ساتھ جماعتوں میں نکلے, اللہ کے راستے میں نکلے. اس لیے کہ علم اور دین یہ صحبت سے سیکھا جاتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا, علم نہیں اٹھے گا, ولكن يقبض العلم بقبض العلماء, علماء اٹھ جائیں گے. حتى اذا لم يبق عالما, جب کوئی عالم دھرتی پہ نہ رہے گا, اتخذ الناس رؤوسا جهالا, جاہلوں کو لوگ سردار بنا لیں گے. فسئلوا, انہیں سوال پوچھے جائیں گے. فافتوا بغیر علم, وہ علم کے بغیر فتوے دیں گے. فضلوا واضلوا, وہ بھی گمراہ اور تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے. جب علماء چلیں گے تو کیا ہوگا, علم پھیلے گا. بلغ ما انزل الیک, تبلیغ تو علم کی ہے, جہالت کی کوئی تبلیغ نہیں. نہ جہالت کے ساتھ تبلیغ ہے, علم کی تبلیغ ہے, اور علم کے ساتھ تبلیغ ہے. پھر علماء بتائیں گے, اس کام کو نصوص سے نکال کے سمجھائیں گے, اور اس کام کو بتائیں گے کہ یہ سیرت سے ہے, یہ کام سنت سے ہے, یہ کام کا ایک عمل قرآن و حدیث سے ہے. ہمارے کام میں جتنے بھی امور ہے یہ سب دور صحابہ کے, یہ سب قرآن و حدیث سے لیے گئے ہیں. صحابہ کی جماعتیں بھی اسی طرح آیا کرتی تھی, اللہ کے راستے سے کام کر کے. ایک جماعت آئی, آ کر کارگزاری سنانے لگی, ہمیں کفار نے بہت ستایا. آپ علیہ السلام کرسی پر ٹیک لگائے, آگے کی طرف ہو گئے. فرمایا یوتا من کان قبلکم, تم سے پہلے ایمان والوں کو لایا جاتا, فیحفر حفرۃ, کھڑا کھود کے اس کے اوپر رکھ دیا جاتا, ان کے سروں کے اوپر آرے کو رکھ دیا جاتا, ان سے کہا جاتا
या जान बचा या ईमान बचा, वो तो ये शक शक्कतैन, दो टुकड़े होते, ईमान नहीं छोड़ते। युमशात बिशातिल हदीद, फिर खड़ा करके उनके अंदर लोहे की कंघियां डाल दी जाती, मादून लहमिही व इज़ामिही, वो बोटी बोटी हो जाते, ईमान नहीं छोड़ते। तुम चलो, कैसर किसरा टूटेगा, रोमो फारस की ताकतें घुटने टेक के तुम्हारे सामने आएंगी, उनकी बेटियां तुम्हारे बिस्तर बिछाएंगी। ये सहाबा के साथ हुआ। सहाबा की जमातें आकर इस तरीके से कारगुजारी सुनाते। इस काम का एक एक अम्र वो सीरत और सुन्नत से लिया गया है। এই জন্য ভাই আমরা ওলামায়ে কেরামের দরবারে হাজিরা দিব, ওনাদের কাছে অনুরোধ করব, ওনাদের সাথে সময় দিব যে ওনারা যেন একটু সময় ফারেক করে আমাদেরকে সাথে নিয়ে আল্লাহ রাস্তায় বের হন, যেন আমরা আল্লাহ রাস্তায় বের হয়ে ওলামায়ে কেরামের কাছ থেকে ইলম শিখতে পারি। এই মেহনত ইলমের সাথে চলবে। বাল্লিগ মা উনজিলা ইলাইকা মির রাব্বিক, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করতেছেন যাতে তাবলীগ করেন যা আপনার উপরে নাজিল হয়েছে, নবীর উপরে যা নাজিল হয়েছে কোরআন, এটা তো উলামায়ে কেরামের কাছে আছে। তো ওনাদের ইলমের থেকে নিয়ে আমাদেরকে তাবলীগ করতে হবে। জাহালাতের সাথে তো কোনো তাবলীগ নাই, তাবলীগ তো ইলমের সাথে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে ইলম উলামায়ে কেরামের কাছে দিয়েছেন, ওই ইলম থেকে ফায়দা নেওয়ার জন্য উলামায়ে কেরামকে তোষামত করে সাথে নিয়ে আমরা বের হওয়ার চেষ্টা করব। হাদিসে পাকের ভিতরে আসছে ইন্নাল্লাহা লা ইয়াকবিদুল ইলমা ইনতিজাআন, যে আল্লাহ হঠাৎ করে একদিন ছু মেরে ইলম তুলে নেবেন, এমনটা হবে না। বরং তিনি ইলমকে উঠিয়ে নেবেন বিকবদিল উলামা, উলামায়ে কেরামকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে। এরপর এমন এক জমানা আসবে যে কোনো আলেম থাকবে না, তো মানুষের তো মাসলা মাসাইল জানার দরকার। তখন তারা মূর্খ লোকদের কাছে যাবে, গিয়ে বলবে যে এটার ফতোয়া কি, এটার মাসালা কি, আর ফাআতাউ বিগাইরি ইলমিন। তখন মূর্খরা ইলম ছাড়া আন্দাজে ফতোয়া দিতে থাকবে। ফাদাল্লু আদাল্লু, তখন ওই মূর্খ নিজেও তো গুমরা হয়েছে, আরো মানুষকে গুমরা করে থাকছে। এই অবস্থার সৃষ্টি হবে। অতএব ভাই, গুমরাহির সাথে আমাদের কোন দাওয়াত নাই, আমাদের দাওয়াত হবে সহিহ ইলমের সাথে। এই জন্য আমরা উলামায়ে কেরামের কাছে যাব, গিয়ে ওনাদেরকে আমরা অনুরোধ করব যে আমাদের সাথে বের হয়ে আমাদের যত জরুরিয়াতের ইলম আছে, মাসলা মাসাইল আছে, এগুলি যেন শিখান। ওনারা যখন আল্লাহর রাস্তায় বের হবেন, তো কোরআন হাদিসের নুসুস থেকে দলিল দিয়ে দিয়ে আমাদেরকে কাজ শিখাবেন। এতে আমাদের বসিরত বাড়বে। ওনারা বসিরতের সাথে আমাদেরকে রাস্তা দেখাবেন যে এইভাবে এইভাবে মেহনত করতে হয়, এই কাজের দলিল সিরাতে এইভাবে এইভাবে আসে। হাদিসে পাকের ভিতরে কত ঘটনা আছে আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার, যে এইভাবেই সাহাবায়ে কেরাম যাইতেন, এইভাবেই মেহনত করতেন, এইভাবেই কুরবানি করতেন। আবার মেহনত শেষে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কারগুজারি শোনাইতেন। যেভাবে আমরা যাচ্ছি, মেহনত করতেছি, আবার ফিরে এসে কারগুজারি শোনাইতেছি। তো এক জামাত এসে খুব কঠিন কারগুজারি শোনাইলো। তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে পূর্বের জমানায় এমন হইতো যে এক ব্যক্তি ঈমান আনতো, ঈমান আনার পর তাকে শোয়ায়া তাকে ছিঁড়ে ফেলা হইতো। এরকমও হয়েছে, তাকে বলা হয়েছে ঈমান ছেড়ে দাও, বললো না ঈমান ছাড়বো না। তো তাকে দাঁড় করানোর পর দুই ভাগ করে ফেলা হয়েছে, দুইটা টুকরা করে ফেলা হয়েছে। তো তারা দুই টুকরা হয়ে গেছে, তবু ঈমান ছাড়ে নাই। এরকম এরকম কঠিন মেহনত পূর্ববর্তীদের উপরে হয়েছে। আজকে তোমরা যে মেহনত শুরু করছো, যদি এইভাবে মেহনত করতে থাকো, তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রোম পারস্যের রাজত্বকে তোমাদের পায়ের নিচে এনে নেবে। তোমরা মেহনত করতে থাকো, কুরবানি করতে থাকো, তোমরা আমল করতে থাকো, কাজ করতে থাকো। এইভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাতকে পাঠাইতেন। আবার জামাত আসার পরে তাদের থেকে কারগুজারি নিতেন। ওই কারগুজারি নেওয়ার পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নানান খোঁজখবর শোনাই দিতেন। তো একই মেহনতের উপরে আমরা আছি। এই জন্য আমাদেরকে ইলমের সাথে মেহনত করতে হবে, যেন আমাদের মেহনতের দ্বারা আমাদের বসিরত বৃদ্ধি পায়। छह सिफात को मौलाना इलियास अलैहिर्रहमान ने खुद अपने जहन से नहीं गढ़ लिया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, قال هي عصاي أتوكل عليها وأعش بها على غنمي ولي فيها معارب أخرى। ये मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ईमान का मुज़ाकरा हो रहा। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना
मैं हूँ एक अकेला बादशाह अल्लाह, अकीम सलात की जिक्री, नमाज कायम कर मेरी याद के लिए, ध्यान वाली नमाज। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, मेरे सीने को खोल दे तदब्बुर वाले इल्म के लिए। वजअलनी वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी उशदुद बिही अज़री वअशरिकहू फ़ी अमरी कई नुसब्बिहका कसीरा, हारून को मेरे साथ भेज ताकि हम दोनों मिलकर तेरा जिक्र करें। ईमान, नमाज, इल्म और जिक्र। वह फरमाया उसके बाद कि जब फिरौन वमा अजलका अन कौमिका या मूसा, इससे पहले कहा कि जब तुम्हें फिरौन के पास जाना है, क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, नरमी से बात करना, इकराम से बात करना। वमा अजलका अन कौमिका या मूसा, मूसा दौड़ के क्यों आए? अजिल्तु इलैका रब्बी लितर्दा, ताकि तू राजी हो जाए। इखलास वाली नीयत। जब ये 5 सिफात आई, फिर कहा इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, अब चल गोरी जिसरा उठा फिरऔन को दावत देने, वो सरकश हो चुका है। ये 6 की 6 सिफात सूरह ताहा के अंदर मौजूद है। हमारा काम जिस काम पर हम मुज्तमा है, ये कुरान और सुन्नत और सीरत से है। ভাই আমাদের যে মেহনত, আমাদের যে কাজ, এই কাজের মধ্যে একটা কাজও এমন নাই যেটা মন গড়া ভাবে যুক্ত করা হয়েছে, কিংবা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাইহি নিজের মন মতো 6 সিফতকে এই কামের মধ্যে উসুল বানাই দিচ্ছেন, সিফত বানাই দিচ্ছেন। এরকম হয় নাই। প্রতিটা কথা, প্রতিটা কাজ, প্রতিটা উসুল কোরআন, হাদিস এবং সিরাত সুন্নাত থেকে নেওয়া। এই যে সূরা তাহা, যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফেরাউন এবং মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করছেন, এখানে আল্লাহ বলতেছেন ইন্নানি আনাল্লাহ, নিশ্চয়ই আমি একমাত্র আল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লা আনা, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই, ফা'বুদনি, তোমরা আমার ইবাদত করো। এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ঈমানের কথা বলছেন। এরপরেই বলতেছেন ওয়া আকিমিস সালাতা লিযিকরি, দ্বিতীয় সিফত নামাজের কথা বলতেছেন। এখানেও লিযিকরি, নামাজও জিকিরের সাথে হইতে হবে। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কয়েক আয়াত পরে বলতেছেন যে মুসা আলাইহিস সালাম দোয়া করতেছেন যে হ্যাঁ আল্লাহ, আমার ভাই রব্বি ইশরাহ লি সাদরি, আপনি আমার অন্তরকে সদর করে দেন, খুলে দেন। ওয়ায়াসসির লি আমরি, আমার সমস্ত কার্যক্রমকে সহজ করে দেন। ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি, আমার জবান থেকে যত জড়তা আছে সব দূর করে দেন। ইয়াফকাহু কওলি, যেন সবাই আমার কথা বুঝতে পারে। ওয়াজআল লি ওয়াজিরাম মিন আহলি হারুন আখি উশদুদ বিহি আযরি ওয়া আশরিকহু ফি আমরি কাই নুসাব্বিহাকা কাসীরা। এগুলি কেন করবেন? যেন আমি বেশি বেশি আপনার জিকির করতে পারি। ওই যে রব্বি ইশরাহ লি সাদরি, এইটা ছিল ইলম, আর কাই নুসাব্বিহাকা কাসীরা, এইটা হচ্ছে জিকির। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কয়েক আয়াত পরে মুসা আলাইহিস সালামকে যখন ফেরাউনের কাছে পাঠাবেন, তখন তার আগে কিছু সিফতের বর্ণনা করতেছেন। বলতেছেন ফাকুলা লাহু কাওলান লায়্যিনা, যখন ফেরাউনের কাছে তোমরা যাবে 2 ভাই, তখন তাদের সাথে নরম ভাবে কথা বলো। ফেরাউনের সাথে নরম ভাবে কথা বলো। ইকরামুল মুসলিমিন শিখাইতেছেন। এরপরে বলতেছেন ওমা আ'জালাকা আন কওমিকা ইয়া মূসা, যে হে মূসা, তুমি তোমার কওমকে রেখে দ্রুত কেন চলে আসলে? দ্রুত কেন চলে আসলে? মূসা আলাইহিস সালাম উত্তর দিচ্ছেন ওয়াজিলতু ইলাইকা রাব্বি লিতারদা, হে রব, তোমার কাছে আমি দ্রুত চলে আসছি যেন তুমি খুশি হয়ে যাও, যেন তুমি খুশি হয়ে যাও, তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য। এটাই হচ্ছে ইখলাস, আল্লাহকে খুশি করা। যখন এই সমস্ত সিফত অর্জন হয়েছে, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মূসা আলাইহিস সালাম এবং হারুন আলাইহিস সালামকে পাঠাইতেছেন ইযহাবা ইলা ফিরআউনা ইন্নাহু তাগা, যাও এইবার তোমরা ফেরাউনের কাছে দাওয়াত দিতে যাও। এই যে আল্লাহর রাস্তায় খুরুজের মধ্যে আল্লাহ পাঠাই দিয়েছেন। इसलिए जब हम सब इस दावत के ऊपर मुज्तमा हो जाएंगे तो हमारी माशरत बन जाएगी, हमारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे और हमारे अखलाक दुरुस्त हो जाएंगे और अल्लाह की तरफ से नुसरत गैबिया का नुज़ूल हो जाएगा। और ये सब दावत पर होगा कि जब उम्मत इस दावत पर मुज्तमा हो जाएगी, जिस दावत के अमर को अल्लाह ने उतारा है, सहाबा इसको अपने ऊपर फर्ज समझा करते थे और सहाबा अल्लाह के रास्ते के खुरूज को छोड़ देना इसको इर्तिदाद और निफाक समझा करते थे। उस जमाने में मुनाफिकीन आज़ार बयान करते और मुनाफिकीन कहा करते ला तनफिरू फिल हर, अल्लाह फरमाते कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रन, आज सख्ती बहुत, गर्मी बहुत, सर्दी बहुत, हालात बहुत, कर्जा बहुत,
अल्लाह फरमाते आखिरत की गर्मी, आखिरत के हालात इससे भी ज्यादा सख्त है। मुनाफिकीन कहा करते लौकाना आरदन करीबन सफदन कासिदन तत्तबऊका वलाकिन बऊदत अलैहिम शुक्का, कि अगर करीब का सफर हो तो हम तैयार है, ये लंबे सफर, लंबे खर्चे, दूर जाना, बैरून के खरूज, ये तो हमसे नहीं होते। इससे पहली आयत में अल्लाह मोमिनीन को बयान करते हैं कि मोमिनीन कैसे हैं, सहाबा कैसे हैं। इन फिरो खिफाफम व सिकाला, वो हर हाल में तैयार है। सहाबा अल्लाह के खरूज से पीछे हटने को इर्तिदाद समझा करते थे। एक सहाबी ने कहा मैं तुम्हें बताऊं कि मुर्तद कौन होता है। कहा बताएं कौन होता। फरमाया रजुलन अल्लज़ी अस्लमा, वो आदमी जिसने इस्लाम कबूल किया, फहसुन इस्लामहु, बहुत अच्छा इस्लाम कबूल किया, तुम हाजरा, फिर अल्लाह के रास्ते की हिजरत की, फहसुनत हिजरतहु, बहुत अच्छी हिजरत की, तुम जाहदा, और फिर अल्लाह के रास्ते का जोहद किया और बहुत अच्छा जोहद मेहनत की, तुम रजा इला अर्दिन नबती, फिर अपनी खेती बाड़ी की तरफ लौट आया, वो तरक जिहाद, अल्लाह के रास्ते का जोहद, नक्ल हरकत और मेहनत को छोड़ दिया। दालिका रजुल मुर्तद, ये आदमी मुर्तद हो गया। ভাই, যে ব্যক্তি এই আমলের দাওয়াতের এই মেহনতকে করার মতো করবে তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার মুআশরাতকে ঠিক করে দিবেন। আপসে কথা বলা, চলাফেরা করা, লেনদেন করা, জীবন যাপন করা, যে ব্যবসা বাণিজ্য করে সব কিছু মিলে হচ্ছে মুআশরাত। এই সমস্ত মুআশরাতকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ঠিক করে দিবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আসমান থেকে গায়বী মদদ এবং নুসরত নাযিল করবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুসলমানের যাবতীয় জরুরিয়াতকে আল্লাহ পুরো করে দিবেন। যদি আমরা এই কামকে কাম বানাইতে পারি, যেভাবে করা দরকার, যে উসুলের সাথে করা দরকার ওইভাবে করতে পারি। সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন, ওনারা তো এই কাজকে কাজ বানাইছিলেন। ওনারা তো আল্লাহর রাস্তায় সবসময় চলাফেরা করাটা এইটাকে ওনারা কাজ মনে করতেন। আর মাঝে মাঝে যাব না, কখনো যাব না, এইটাকে সাহাবায়ে কেরাম ইমানের দুর্বলতা মনে করতেন, ক্ষেত্র বিশেষে মুনাফিকি মনে করতেন। আল্লাহ রাস্তায় না যাওয়া, আল্লাহ রাস্তা থেকে না গিয়ে বসে থাকা, এটা সাহাবায়ে কেরামের নিকট মুনাফিকির আলামত হিসেবে গণ্য হইতো। যারা মুনাফিক হইতো তো যখন আল্লাহ রাস্তায় যাওয়ার দাওয়াত আসতো তখন তারা উযর পেশ করত, যে এই সমস্যা, এই ঝামেলা, এত পেরেশানি, এগুলি পেশ করতো। আর মুমিন সাহাবী যারা ছিলেন তারা কোন কিছুর পরোয়া করতেন না, সোজা আল্লাহ রাস্তায় যাওয়ার জন্য নিয়ত করে ফেলতেন। কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ উল্লেখ করতেছেন যে মুনাফিকরা মুনাফিকদেরকে বলতো লা তানফিরু ফিল হার, এই গরমের মধ্যে বের হও না। এটা শুধু গরমের মধ্যে যে তারা না করতো তা না, কখনো বলতো এখন শীতকাল, এখন বের হও না, এখন তোমার অনেক অসুস্থতা, এখন বের হও না, এখন তোমার ঋণ এবং কর্জ আছে, বের হও না। এইভাবে মুনাফিকরা সাহাবায়ে কেরামকে বাধা দিত, একে অপরকে বাধা দিত। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে বলতেছেন কুল নারু জাহান্নাম আশাদ্দু হাররা, হে নবী বলে দিন এই গরমের চেয়ে জাহান্নামের গরম আরো বেশি হবে, এই পেরেশানির চেয়ে জাহান্নামের পেরেশানি আরো ভয়ঙ্কর হবে, এই কঠিন অবস্থার থেকে জাহান্নামের অবস্থার কঠিনতা আরো জঘন্য হবে। অতএব জাহান্নাম থেকে বাঁচতে যদি চাও তাহলে কোনো ধরনের উযর আপত্তি করো না, এখনই আল্লাহর রাস্তায় বের হও। মুনাফিকরা সুযোগ তালাশ করতো, একদম যে বের হইতো না তা না, তারা বলতো লাউ কানা আরাদান কারীবান, যদি কাছাকাছি কোনো জায়গায় হইতো, ওয়াসাফারান কাসিদান, সহজ সফর হইতো, লিত্তাবাউ, তাহলে আমি আপনার সাথে যেতাম। ওয়ালাকিন বাউদাত আলাইহিম শুক্কা, কিন্তু অনেক দূর, অনেক কঠিন, এরপরে অনেক ঝামেলা রাস্তার ভিতরে, তো এত কঠিন রাস্তায় আমরা চলতে পারবো না। এক সাহাবী বলতেছেন তোমরা মুরতাদ বইলা কাকে চিনো? আমি কি তোমাদেরকে বলবো মুরতাদ কাকে বলে? তো সাহাবায়ে কেরাম যে অবশ্যই বলেন। তিনি বলতেছেন মুরতাদ তো তারা যারা এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করছে, খুব ভালোভাবে ইসলাম গ্রহণ করছে, আসলে ইসলাম খুব ভালো ইসলাম, এরপরে সে হিজরত করছে, হিজরত করে ওই পারে গেছে, সেইখানে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করছে, অনেক কোরবানি করছে, সব কিছু করার পরে আবার বাড়িতে ফেরত আসছে, ফেরত এসে জিহাদ ছেড়ে দিচ্ছে। ফাহুয়া মুরতাদ, সেই হয়ে গেছে মুরতাদ, যে সে একবার আল্লাহর রাস্তায়
কাজ করছে, জিহাদ করছে, হিজরত করছে, কুরবানি করছে, সবকিছু করছে, এখন ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে রেখেছেন। ঠিক যেরকম ইসলাম ছেড়ে দিয়ে অমুসলিম হয়ে গেলে মুরতাদ বলে, এরকমই সাহাবায়ে কেরামের নিকট দাওয়াতের মেহনত ছেড়ে দিয়ে, জিহাদ ছেড়ে দিয়ে কেউ যদি ঘরে বসে থাকতো তো তাকেও মুরতাদ বলা দিত। इसलिए इस बेदीनी को रुकाने के लिए और इस बेदीनी के सैलाब को रोकने के लिए उम्मत के सारे तबकात का खरूज जरूरी है कि उम्मत का हर तबका अल्लाह के रास्ते में निकल जाए, चाहे वो औरतें हो, निसा हो, चाहे रिजाल हो, अतफाल हो, उलमा हो, सबको अल्लाह के रास्ते में सहाबा की तरह निकलना होगा। जिस तरह सहाबा के जमाने में अल्लाह के रास्ते में निकलने की जमातें, सहाबा के जमाने में मुल्कों में फैलने वाली जमातें, और जब जाकर दीन आज हम तक मौजूद है, इस तरीके से हम सबको भी अल्लाह के रास्ते में निकलना होगा। ভাই আমাদেরকে সবাই মিলে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে এমন ভাবে মেহনত করতে হবে যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম মেহনত করছেন। ওইভাবে যদি মেহনত করতে পারি তাহলে যে বদদিনী আমাদের মধ্যে আছে এই বদদিনীকে আল্লাহ দূর করে দিবেন। যে খারাপি মুসলমানের মধ্যে বিরাজমান আছে আল্লাহ খারাপিকে দূর করে দিবেন। যত সমস্যার মধ্যে আজকে মুসলমান জর্জরিত আল্লাহ সমস্ত সমস্যা থেকে মুসলমানদেরকে বাঁচাই দিবেন যদি সাহাবায়ে কেরামের মতো ইজতিমাই তোরপা সবাই মিলে আমরা আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পারি। বাচ্চাদের উপরে সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে মেহনত করছেন ওইভাবে আমাদেরকে মেহনত করতে হবে। পুরুষকে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে হবে, মাসতুরাতকে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে হবে, আলেমকে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে হবে, সাধারণ মানুষকে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে হবে, নওজোয়ানকে বেরিয়ে হবে, বৃদ্ধকে বেরিয়ে হবে। সবাই মিলে যখন আল্লাহর রাস্তায় বের হবো তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বদদিনীকে খতম করে দুনিয়ার ভিতরে তিনদারিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কায়েম করে দিলেন। सहाबा के जमाने में तफरीक नहीं हुआ करती थी, उस जमाने की औरतें भी अल्लाह के रास्ते में निकला करती थी। आज माशरत क्यों तबाह हो चुकी है? इसलिए कि इस जमाने की औरत वो बगैर भाड़े के बावर्चन है, वो बगैर भाड़े के धोबन है, वो बगैर भाड़े के झाड़ू पोंछा देने वाली है। इस जमाने की औरत अपने जिम्मे मेहनत को नहीं समझती। इस जमाने के मर्द भी जालिम हो चुके हैं, वो अपने घर की मुस्कुराहट को लेकर अल्लाह के रास्ते में दीन सीखने और सिखाने के लिए नहीं ले जाते। उस जमाने में सहाबा की औरतें वो अल्लाह के रास्ते में जान देने के जज्बे से निकला करती थी। बातिल के उरूज का एक ही हल है, वो मुस्कुराहट का खुरूज है। जब मुस्कुराहट का खुरूज हो जाएगा और बातिल उरूज से पस्ती की तरफ आ जाएगा, बातिल उसी रास्ते से अंदर घुसना चाहता है। बातिल के लिए सबसे बड़ा हथियार वो मुस्कुराहट है। इसलिए मोमिनीन को चाहिए कि वो मुस्कुराहट को लेकर अल्लाह के रास्ते में निकले, चाहे वो अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाया हुआ साथी हो, 5-5 महीने लगाने वाला साथी हो। जालिम है वो मर्द जो अल्लाह के रास्ते में खुद तो जाता है, अपनी मुस्कुराहट को लेकर अल्लाह के रास्ते में नहीं जाता। সাহাবায়ে কেরামের জমানায় উম্মতের মধ্যে কোনো ভাগ করা হইতো না যে পুরুষরা শুধু আল্লাহর রাস্তায় যাবে, এগুলি হচ্ছে পুরুষদের কাজ, আর মাসতুরাতের কাজ হলো সংসারের কাজ করবে। বরং সাহাবায়ে কেরামের জমানায় পুরুষরা যেমন আল্লাহর রাস্তায় যেত, মাসতুরাতও আল্লাহর রাস্তায় যেত। মাসতুরাতকেও আল্লাহর রাস্তায় নেওয়া, আনলে মাসতুরাতকে বদদিনী থেকে বাঁচানো যাবে না। যে বদদিনী বাতিল মুসলমানদের মধ্যে ছড়াই দিচ্ছে, এই বদদিনী থেকে বাঁচাইতে হইলে মাসতুরাতকে নিয়ে নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে হবে। মাসতুরাতরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় প্রতিযোগিতা করতেন আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জন্য। ওনারাও মাসতুরাতের মধ্যে মেহনত করতেন, ওনারাও দিনের চর্চা দিন হাসিল করার জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। আজকে আমরা মাসতুরাতকে ঘরের কাজের মধ্যে লাগাই দিচ্ছি। মাসতুরাত আর ঘরে থাকে নাই, এখন মাসতুরাত ঘরের বাইরে চলে গেছে। এখন মাসতুরাত দুনিয়ার পণ্য নিয়ে নিয়ে মানুষের ধরে ধরে দিতেছে, ঘরে ঘরে দিতেছে, ঝাড়ুর মার্কেটিং করতেছে একজন মাসতুরাত। আমরা এই অবস্থায় মাসতুরাতকে নামাই দিচ্ছি। এই জন্য ভাই আবার মাসতুরাতকে ফিরে আনতে হবে, তাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় নিয়ে নিয়ে বের হইতে হবে। হযরত বলতেছেন যে আমাদের বড়রা বলেন যে বাতিলের যে উরুজ উত্থান ঘটছে দুনিয়ার ভিতরে, এই উত্থান থেকে বাতিলকে যদি পতনে নামাইতে হয় তাহলে মাসতুরাতের খুরুজ ছাড়া, মাসতুরাতকে নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প আমল নাই। অতএব মাসতুরাতকে নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে মাসতুরাতকে দিন শেখানো, এইটা বাতিলকে ধ্বংস করার অন্যতম বড় হাতিয়ার। মেমন বলতেছেন এরকম বহুত
বাকি আছি, যারা আমরা 4 মাস লাগাইছি, 5 মাস বিদেশ সফর করছি, কিন্তু আমাদের মাসতুরাত এখনো বদিনের উপরে আছে, এখনো মাসতুরাত আল্লাহ রাস্তায় বের হয় নাই। তো ওই সাথে জালিম যে নিজে তো আল্লাহ রাস্তায় বের হয়, নিজে নিজেকে জান্নাতে নেওয়ার জন্য ফিকির করে, নিজে দিনের জিম্মাদারি পুরা করার জন্য দুনিয়াবি দৌড়ায়, কিন্তু তার মাসতুরাতের ব্যাপারে সে ফিকির করতেছে না, মাসতুরাতকে দিনদারির উপরে আনার ফিকির করতেছে না। তো ওই ব্যক্তি নিজে এত কুরবানি করার পরও তালে মারে। এই জন্য ভাই আমাদেরকেও আমাদের গুরুদের সাথে সাথে মাসতুরাতদেরকে নিয়েও আল্লাহ রাস্তায় বেরিয়ে হবে। हजरत फरमाते हैं मुस्तरात को दावत की जिम्मेदारी से अलग कर देना ये उम्मत से अलग कर देने के मुतरादिफ है। उस जमाने की औरतें घरों के अंदर का माहौल ऐसा दावत का बना हुआ था। उस जमाने की औरतें घरों में आए हुए हवादिसात को मर्दों से छुपाया करती थी। उम्मे सुलैम के बेटे का इंतकाल हुआ। अबू तलहा जब लौट कर आए और कहा कि बेटे का क्या हाल है, आप तो बिल्कुल सुकून है। सुबह जाकर खबर दी बेटे के इंतकाल की, तो रात को क्यों ना बताया? कहा इसलिए ना बताया कि आप रोजे से और थके हुए थे, कहीं आपको तकलीफ ना हो। आज अगर घरों में हवादिसात पेश हो, औरतों से मर्द छुपाया करते हैं। उस जमाने की औरतें अल्लाह के रास्ते में निकलने का ऐसा जज्बा रखा करती थी। वो उमर जैसे सहाबी से हिजरत में उस जमाने की औरतें आगे बढ़ना चाहती थी। और अस्मा बिन्त उमैस एक हबशिया औरत है जो यमन की रहने वाली औरत है। और अल्लाह के नबी की जब हिजरत के बारे में सुना, 52 आदमियों की जमात लेकर ये अल्लाह के रास्ते में हिजरत के लिए निकली और मुकद्दर से इनकी कश्ती हबशा जा लगी मदीना के बजाय। ये वो जमाना था जब हजरत जाफर की जमात हबशा गई हुई थी। उस जमात ने इनका इस्तकबाल किया। एक लंबे अरसे के बाद ये जमात मदीना पहुंची। हज़रत उमर का गुजर हुआ। हज़रत उमर ने पूछा अपनी बेटी से कि ये कौन औरत है? फिर पता चला कि अच्छा ये वो हबशिया औरत है जिसका रास्ता भटक गया था। इनकी हिजरत से तो हमारी हिजरत अफजल है। ये औरत गुस्से में आ गई और हज़रत उमर से कहने लगी कि उमर तुम्हारी हिजरत से अफजल हमारी हिजरत है। हज़रत उमर फरमाने लगे कि नहीं, हमारे साथ नबी से हमारी हिजरत तुम्हारी हिजरत से अफजल है। ये औरत कहने लगी कि उमर नहीं, इसीलिए तो हमारी हिजरत अफजल है, तुम्हारे साथ नबी से और हमारे साथ नबी नहीं, हम बंजर इलाकों से गुजर के आए हैं। हज़रत उमर ने माना नहीं। ये औरत कहने लगी कसम खा ली मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक ना अल्लाह के नबी से पूछ लिया जाए कि किसकी हिजरत अफजल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि औरत तुम्हारी हिजरत उमर की हिजरत से अफजल है। उस जमाने की औरतें भी वो हिजरत में उमर जैसे सहाबी से आगे बढ़ना चाहती है। ভাই হযরত বলতেছেন যে মাসতুরাতকে নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় না যাওয়া, এটা মাসতুরাতকে দিন থেকে বের করে দেওয়ার নামান্তর। যে আমরা নিজেরা আমল করে জান্নাতে চলে যাব, আমাদের দিন দরকার, মাসতুরাতের জন্য দিন দরকার নাই, এইটার নামান্তর হইল মাসতুরাতকে নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় না যাওয়া। সাহাবায়ে কেরামের জমানায় মাসতুরাত দিনের মেহনত করার কারণে এই পরিমাণ দিনের বুঝ পাইছিলেন যে ওনারা ওনাদের স্বামীদের জন্য সহযোগী হয়ে গেছিলেন, সহকারী হয়ে গেছিলেন। আপদ বিপদ মুসিবত থেকে ওনারা ওনাদের স্বামীদেরকে আগলায় রাখতেন, বাঁচায় রাখতেন। কোন দুর্ঘটনা যদি ঘরের মধ্যে ঘটে যেত তো ওনারা স্বামীদের থেকে একটু লুকায় রাখতেন যেন স্বামীর কষ্ট না হয়। আজকে আমাদের অবস্থা কি? সামান্যতম ঘটনা যদি ঘরের ভিতরে ঘটে তো স্বামীরা বিবিদের থেকে লুকানোর চেষ্টা করে, কারণ বিবি দিনদার না হওয়ার কারণে স্বামী তার ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য এই কাজ করে। একজন সাহাবী, ওনার সন্তান মারা গেছে, উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা, ওনার সন্তান মারা গেছে। যখন সন্তান মারা গেছে তখন স্বামী আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘরের মধ্যে নেই। উনি কি করলেন? বাচ্চাটাকে সুন্দর মতো কাপড় দিয়ে ঢেকে ঘরের এক কোণায় রেখে দিলেন। যখন রাত্রেবেলা আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু আসলেন, বললেন যে বাচ্চার কি অবস্থা? বলে হ্যাঁ ভালো আছে, সে ঘুমাইতেছে। সকালবেলা যখন আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘর থেকে বের হয়ে যাবেন তখন ওনার বিবি বলতেছেন যে আপনাকে একটা কথা বলা হয় নাই, আমাদের বাচ্চা তো গতকাল মারা গেছে। ইন্না লিল্লাহ, তুমি আমাকে গতকাল রাতে কেন বলো নাই? উনি বললেন যে আপনি এত কষ্ট করে
এত খাটনি দিয়ে এত ক্লান্ত হয়ে রাত্রেবেলা আসেন, এই আসা অবস্থায় যদি আমি আপনাকে এত বড় একটা দুঃসংবাদ শোনাই দিই, আপনার সারাটা রাত কষ্টে কাটবে, এরপরের দিন আপনার খাটনি দেওয়া কঠিন হয়ে যাবে। এই জন্য আমি চাইলাম যে আপনি রাতটা আরামের সাথে কাটান, সকালবেলা আমি আপনাকে এই তথ্যটা দিই। আচ্ছা, আমাদের পরিবার যদি হইতো কি অবস্থা হইতো? বলতেছেন আরেকজন সাহাবী হযরত আসমা বিনতে উনাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা, উনি এক হাবশী মহিলা সাহাবী, ইয়েমনে থাকতেন। যখন খোঁজ পাইলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করতেছেন, তো উনি 52 জনের এক বিশাল কাফেলা নিয়ে মহিলা সাহাবী মদিনার দিকে রওনা হয়েছেন নৌকায় করে। বাতাস ছিল উল্টা দিকে, এই বাতাস নৌকাকে মদিনায় না নিয়ে এই নৌকাকে হাবশায় নিয়ে গেছে, বর্তমানে ইথিওপিয়ায় নিয়ে গেছে, সোমালিয়া নিয়ে গেছে। ওইখানে হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাফেলা ছিল, ওনারা ইস্তেকবাল করলেন, অনেক আপ্যায়ন করলেন যে আপনারা এত বিশাল কাফেলা নিয়ে এত দূর থেকে আসেন, খুব একরাম করলেন। এরপরে কি হলো, কয়েকদিন এখানে থাকার পর এই কাফেলা মদিনার দিকে রওনা হয়েছেন কিস্তির মাধ্যমে। এই আওয়াজ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে চলে গেছে, মদিনায় চলে গেছে যে এমন এক কাফেলা মহিলা এক সাহাবীর নেতৃত্বে রওনা হয়ে ভুলে এখানে চলে আসছে। যখন এই কাফেলা মদিনাতে গিয়ে পৌঁছে, তো ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওনার বেবিকে জিজ্ঞেস করছেন যে খোঁজ যে ওইটা কোন কাফেলা। তারা এসে বলে এটা ওই কাফেলা যেটা ভুলে মদিনায় না এসে হাবশায় চলে গেছিল। ওমর রাদিয়াল্লাহু, ও আচ্ছা, এটা ওই কাফেলা যারা হিজরত করতে গিয়ে ভুল পথে চলে গেছিল, বাতাস তাদেরকে ভুল পথে নিয়ে গেছিল। তিনি বললেন তাদের হিজরতের চেয়ে আমাদের হিজরত কতই না উত্তম। ওই সাহাবী বললেন যে না না, তোমাদের হিজরতের চেয়ে আমার হিজরত উত্তম। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে না, আমাদের হিজরত উত্তম, কারণ আমাদের সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন, আমাদের হিজরত উত্তম। ওই মহিলা বলছে না, আমরা কোন বাঞ্জার এলাকা থেকে কত কষ্ট করে আমরা হিজরত করে এই পর্যায়ে আসছি, যদিও নবী ছিলেন না, কিন্তু আমাদের যে পরিমাণ কুরবানি এবং কষ্ট হয়েছে ওইটার বুনিয়াদে আমাদের হিজরত উত্তম। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নাছর বান্দা, উনিও নাছর। পরে উনি বললেন যে আমি মুখে খাবার তুলবো না ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমার এবং তোমার এই হিজরতের মধ্যে কার হিজরত উত্তম এই সম্পর্কের উপর আয়াত নাযিল না করবে। এরপরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার উপরে আয়াত নাযিল হইল, সবাইকে ডেকে বললেন যে সাহাবায়ে কেরাম, ওখানে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আছেন, বলেন তোমাদের হিজরতের চেয়ে এই মহিলার হিজরত উত্তম। যে উনি কত কষ্ট করে কত বঞ্জর এলাকা থেকে কত চড়াই উতরাই পাড়ি দিয়ে মদিনায় পৌঁছেন, ওই কষ্টের কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওনার হিজরতকে সাহাবীদের নবীদের সাথে থাকা সাহাবীদের হিজরতের চেয়ে উত্তম করে দিয়েছেন। 6 महीने और 4 महीने तक उस जमाने की औरतें अपने घर वालों से दूर, इसलिए कि वो अल्लाह के रास्ते में हिजरत किया करते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक घर के पास से गुजर हुआ, हज़रत उमर गश्त कर रहे हैं और एक खिड़की से आवाज आई, एक औरत कह रही है ततावला हादा लैलु वस्वद जानिबुहु वअरकनी अल्ला हबीबा उलाइबुहु फलौला इदारुल्लाहि ला शै'a मिस्लुहु लज़ुज़िअ मिन हादा सरीरि जवानिबुहु। कि रात तो लंबी काली सिया गहरी हो गई, मेरे शोहर यहाँ नहीं, जो मुझसे खेले मैं उससे खेलूं। फलौला इदारुल्लाह ला शै'a मिस्लुहु, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मुझे उसका डर न होता लज़ुज़िअ मिन हादा सरीरि जवानिबुहु, मेरी चारपाई भी चिरचिरा रही होती। हज़रत उमर ने उस औरत से पूछा कि औरत मालकी अल अरदती सू, क्या तेरा गुनाह का इरादा है? वो औरत कहने लगी कि माअज़ल्लाह अमीरुल मोमिनीन, मेरा गुनाह का इरादा नहीं, बल्कि मेरे शोहर अल्लाह के रास्ते में है। वक़दिश्तक़्तु इलैहि, मुझे उसका इश्तियाक पता रहा, मुझे उसकी मोहब्बत पता रही। हमारे हजरत फरमाते हैं यहाँ पर औरत से जो हज़रत उमर ने पूछा कि हल अरदती सू, क्या तेरे गुनाह का इरादा, भाई गुनाह से कौन सा गुनाह मुराद है? सहाबिया के बारे में ये गुनाह तो हम तसव्वुर नहीं कर सकते। फिर हज़रत उमर ने क्या पूछा, कौन सा गुनाह मुराद है? हज़रत उमर उनसे पूछ रहे कि औरत
जो तुम्हारे शोहर अल्लाह के रास्ते में है, तुम अपने शोहर को अल्लाह के रास्ते से रोकने के गुनाह के अंदर मुब्तला होना चाहती है। उस औरत ने कहा कि माअज़ल्लाह, मैं अपने शोहर को अल्लाह के रास्ते से नहीं रोकना चाहती, बस वह कदिश तक तो इलही, मुझे उसका इश्तियाक सता रहा है। হযরত বলতেছেন যে সাহাবায়ে কেরামের মাসতুরাত কিভাবে আল্লাহর রাস্তায় স্বামীদেরকে পাঠাইতেন আর ওইটার উপরে নিজেরা সবর করতেন আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে সেটা পুরস্কার আশা করতেন। একদিন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, তো এক ঘরের দরজা থেকে কিছু আওয়াজ পাইতেছেন, পুরো মহিলা মনে হয় কিছু বলতেছে, তো কান লাগে শুনতেছেন। এক মহিলা বলতেছে যে আজকে রাত কত লম্বা, কিন্তু এই লম্বা রাত আমার জন্য কতই না বিরক্তিকর, এই রাত আমার জন্য কতই না বিরক্তিকর যে আমি এই রাতকে কোনো আনন্দে ফুর্তির কাজের মধ্যে লাগাইতে পারতেছি না। যদি এই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ভয় আমার অন্তরের মধ্যে না থাকতো, তাহলে আমি আমার খাটকে কত সুন্দরভাবে আজকে ফুল সজ্জায় সজ্জিত করতাম। এই কথা শোনার সাথে সাথে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এই যে বাহির থেকে আওয়াজ করলেন, এই মহিলা, তুমি কি কোনো খারাপ কাজ করার নিয়ত করতেছো? তো তিনি বলেন, না না না, আমার স্বামী আল্লাহর রাস্তায় গেছেন, তো স্বামীর কথা খুব মনে পড়তেছে, তাই আমি এই কথাগুলি বলতেছি। তো হযরত বলতেছেন যে আমাদের হযরত এই কথা বলতেছেন যে স্বামী আল্লাহর রাস্তায় থাকা অবস্থায় একজন মহিলা যে এই কথা বলতেছে যে আমি আমার আল্লাহর ভয় না থাকলে আজকের রাতকে কোনো আনন্দময় করতাম, কত আনন্দময় করতাম, এই আনন্দটা অর্থ। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যে প্রশ্ন করলেন, আল আরাতি মিন সু, তুমি কি কোনো খারাপ কাজের নিয়ত করছো? এই খারাপ কাজ বলতে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কি বুঝাইছেন? সাধারণ বিবেকে আমরা যে প্রশ্ন বুঝি, নাউযুবিল্লাহ, কোন সাহাবী বা সাহাবিয়ার ক্ষেত্রে যেটা কল্পনাও করা যায় না। তাহলে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কি কল্পনা করলেন? তিনি কি কল্পনা করলেন? এইটার ব্যাখ্যায় হযরত জি বলতেছেন, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এটা বুঝাইতে চেয়েছিলেন যে হে মহিলা সাহাবী, স্বামী না থাকায় তোমার যে কষ্ট হইতেছে, তোমার রাতের আনন্দ যে শেষ হয়ে গেছে, এর মানে তুমি কি তোমার স্বামীকে আল্লাহর রাস্তায় না পাঠাইয়া ঘরে আটকে রেখে এই গুনাহটা করতে চেয়েছিলে? অর্থাৎ স্বামীকে আটকায় রাখার যে গুনাহ, এই গুনাহ কি তুমি করতে চাচ্ছিলে? বা তোমার মনে কি এই ধরনের কোন গুনার উদ্রেক হইছে যে স্বামী আল্লাহর রাস্তায় না গেলে স্বামী স্ত্রী মিলে আনন্দময় একটা রাত যাপন করতাম? এই প্রশ্ন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু করতেন। তার মানে আল্লাহর রাস্তায় পুরুষ যেতে চায়, মাসতুরাত যদি তাকে যেতে বাধা দেয়, তো এইটাও গুনাহের কারণ। আজকে মাসতুরাত এটা বুঝাবে কেন? কারণ মাসতুরাতকে নিয়ে আমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হই নাই, মাসতুরাতকে আমরা দিন বুঝাই নাই। এই জন্য 4 মাস 6 মাস সময় নিয়ে মাসতুরাত সহ আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া, যেন মাসতুরাত দিন শিখে, দিন বুঝে এবং মাসতুরাত তার স্বামীকে আল্লাহর রাস্তায় পাঠানোর ক্ষেত্রে সহযোগী হয়। उम्मे हराम बिन्ते मिल्हान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के रास्ते में जाकर अपनी कब्र बना रही है और अल्लाह के रास्ते में जाकर जान दे रही है। इस जमाने की हमारी औरतें, उन्हें तो किचन पूरा नहीं होता, उन्हें तो घर के ज़खारिफ पूरे नहीं होते और वो डिमांड करती है और मर्द फिर उसको कमाने पर निकलते हैं। बस यही जिंदगी का सरमाया इस पर खर्च हो रहा। अगर इस जमाने की औरतों का रुख अल्लाह के रास्ते की तरफ पड़ जाए और इन औरतों को अल्लाह के रास्ते में लेकर जाया जाए, इनके अंदर वो सलाहियतें हैं, और आप देखें कि दीन पूरे आलम में कैसे पहुंचेगा, माशरत कैसे जिंदा होगी। जो माशरत आज मुर्तद हो चुकी है, आइंदा आने वाली नस्लें वो दीनदार कैसे पैदा होंगी, बच्चे कैसे उलमा पैदा होंगे और बच्चे कैसे हाफिज कुरान बनेंगे। उसके लिए जरूरी बात है कि अपनी मुस्कुराहट को लेकर अल्लाह के रास्ते में जाया जाए। हजरत उम्मे मिल्हान রাদিয়াল্লাহু আনহা তিনি আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার জন্য সব পেশ করতেছেন। তিনি বলতেছেন যে আমি আল্লাহর রাস্তায় যেতে চাই, আমি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হইতে চাই। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজাজত দিয়ে দিলেন এবং উম্মে মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহা তো আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার পর তিনি শাহাদাত বরণ করলেন, আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে গেলেন।
তো মাস্তুরাত আগে আল্লাহ রাস্তায় যাওয়ার জন্য শোক নিজেদের আগ্রহ প্রকাশ করত, আল্লাহ রাস্তায় যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইতে আসতো। আজকে আমাদের মাস্তুরাতের তো কিচেন, আমাদের মাস্তুরাতের তো পাকঘরের জরুরত করা হয় না, আমাদের মাস্তুরাতের ঘরের ডেকোরেশন করা হয় না। তো স্বামী আল্লাহ রাস্তায় যাবে কখন? সামান্য বেতন পায়, ওইটা দিয়ে শুধু মাস্তুরাতের জরুরত পুরা করতে করতেই মাস চলে যায়। যদি আমরা আমাদের মাস্তুরাতকে দিন শিখাইতাম, দিনদারি শিখাইতাম, তো সামান্য যা কিছু আমরা পাইতাম, তো মাস্তুরাতের সবসময় নজর থাকতো যে কিভাবে আমরা দ্রুত আল্লাহ রাস্তায় যেতে পারি, এই সামান্য কিছু আল্লাহ রাস্তায় খরচ করতে পারি। যদি মাস্তুরাত দিনের কাজের মধ্যে লেগে যেত, তাহলে পুরো মুআশারাত চেঞ্জ হয়ে যেত। আজকে আমরা আমাদের সন্তানাদিদেরকে নিয়ে কোনো ভাবি না, দুশ্মন সন্তানাদিদেরকে নিয়ে যাচ্ছে, গুমরা করে দিচ্ছে। যদি আমাদের মাস্তুরাত আল্লাহ রাস্তার সময় লাগাইতেন, উম্মে হারাম বিন মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহার মতো, তাহলে আমাদের মাস্তুরাত এটা ভাবতো যে কিভাবে আমাদের সন্তানদেরকে হাফেজে কোরআন বানানো যায়, কিভাবে আমাদের সন্তানদেরকে আলেম বানানো যায়, কিভাবে আমাদের সন্তানদেরকে দিনদার বানানো যায়, কিভাবে আমাদের সন্তানদেরকে আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ বানানো যায়, এই যে মাস্তুরাতের ফিকির হইতো। इसी तरीके से हमारे हजरत उलमा किराम का खुरूज, अल्लाह के रास्ते में उनका निकलना और इस दीन को लेकर, इल्म को लेकर फिरना। मौलाना यूसुफ साहब रहमुल्लाह ने हयात सहाबा में बाब कायम किया है, इरसाल सहाबा इलल बुल्दान लित्तालीम व लितफक्कुह फिद्दीन व लिअल्लिमुहुम सुनन। सहाबा का इरसाल बुल्दान की तरफ, शहरों की तरफ, मुल्कों की तरफ वो इल्म को लेकर है, दीन को लेकर है। सहाबा जो पूरे आलम के अंदर फिरे हैं, अदन्नास मिन बलद शाम, मुल्क शाम से लोग आए, वफद आया, या अमीर अल-मोमिनीन, हज़रत उमर के पास आकर कहने लगे, इबअस फीना मन युफक्किहुना फिद्दीन, हमारे यहाँ उलमा की जमात भेज दे जो हमें दीन सिखाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फदा उमर उलाइकल खम्स, उन 5 बड़े दर्जे के उलमा को बुलाया, मुआज़ इब्न जबल, उबादत इब्न सामित, उबय इब्न काब, अबू दरदा, अबू अय्यूब, ये वो 5 बड़े दर्जे के उलमा है जिन्होंने हुजूर के जमाने में कुरान जमा किया है। हज़रत उमर ने फरमाया, इनसे, इनके सामने तकाज़ा रखा, इन्ना इख्वानकुम मिन अहली शाम कद इस्तआनूनी, मुल्क शाम से तुम्हारे भाई तकाज़ा लेकर आए हैं कि तुम उनको दीन सिखाने के लिए चले जाओ। हज़रत मुआज़ फरमाने लगे, अम्मा हाज़ा शेखुन कबीर व अम्मा हाज़ा सकीमुन, एक सहाबी बीमार है, एक तो बूढ़े हैं, नहनु मुस्तईद लिअजली ज़ालिक, हम इसके लिए तैयार हैं। हज़रत मुआज़ ने अपने ऊपर तकाज़ा लिया, हज़रत उमर ने इनके रवानगी के आदाब किए कि तुम जाओ और वहाँ बिदके हुए ऊँटों की तरह लोगों को पाओगे, मेहनत करके, जमातों को वसूल करके, और यकीन बिहा वाहिद, एक तुम में का इला हिंस, तुम इब्दार बिल हिंस में रुक जाना, क्योंकि वहीं से शुरू किया, और अगले 2 इला दिमिश्क व इला फिलिस्तीन, अगले 2 मुल्कों में चले जाना। ये जमात साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, 3 साल के लिए नहीं। हज़रत उमर ने हज़रत मुआज़ से फरमाया, मुआज़ हत्ता माता, मौत आएगी, घर वापस नहीं आना। हज़रत मुआज़ ने अपनी कब्र वहीं बना ली, उनके बेटे अब्दुर्रहमान बिन मुआज़ भी वहाँ दफन है। हमारी जमात गई थी मुल्क शाम, हमने देखा अब्दुर्रहमान बिन मुआज़ वहाँ दफन है, आमिर बिन जर्राह, शुरहबील बिन हसना और बड़े बड़े किबार सहाबा वहाँ पर दफन है। ये सहाबा का खुरूज, इरसाल सहाबा इलल बुल्दान लित्तालीम, ये इल्म को लेकर है। इसलिए अहले इल्म को चाहिए कि वो उम्मत के अंदर इल्म को लेकर चलेंगे तो इल्म उम्मत के अंदर फैलेगा। অনুরূপ ভাবেই উলামায়ে কেরামের উপরেও আমাদের মেহনত করা দরকার, যেন উলামায়ে কেরামও আল্লাহর রাস্তায় বের হন। উলামায়ে কেরামও মানুষকে দ্বীন শেখানোর জন্য আল্লাহর রাস্তায় কদম ফেলান। হযরত ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হায়াতুস সাহাবার ভিতরে এক অধ্যায় কায়েম করতেন যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে বড় বড় সাহাবায়ে কেরামকে, আলেম এবং কারি সাহাবায়ে কেরামকে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন এলাকায় পাঠাইছেন, শুধু তাদেরকে দ্বীন শেখানোর জন্য, তাদেরকে কোরআন শেখানোর জন্য এবং তাদেরকে মুআমালা মুআশারা শেখানোর জন্য। শাম থেকে এক জামাত আসছে, আয়েশা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতেছেন, হে আমিরুল মুমিনিন, আমাদের এখানে অনেক নতুন নতুন লোক মুসলমান হয়েছে, তাদেরকে দ্বীন শেখানোর জন্য আপনি কিছু লোককে পাঠান।
হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন ওই বড় বড় পাঁচজন সাহাবী আসো। তো পাঁচজন সাহাবী নবীজি পাঁচজন সাহাবী আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আসছেন। বড় বড় পাঁচজন সাহাবী হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবু আইয়ুব আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু। এই পাঁচজন বড় বড় সাহাবী নবীজি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আসছেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেছেন যে তোমাদের কয়েকজন ভাই মুলকে শাম থেকে আসছেন, তারা আমার কাছে সাহায্য চাচ্ছেন যে কয়েকজন তাদের সাথে দেওয়ার জন্য যেন তাদেরকে দিন শিখাইতে পারে। এই পাঁচজন সাহাবী রাজি হয়ে গেছেন, পাঁচজন সাহাবী তৈরি হয়ে গেছেন। হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, এদের মধ্যে একজন ছোট, একজন বৃদ্ধ, তারপরে আমরা তৈরি। আপনি আমাদেরকে যদি পাঠাইতে চান তো আমরা এই জামাত নিয়ে মুলকে শামে যাব, তাদেরকে আমরা দিন শিখাবো। তো এই জামাত কতদিনের জন্য গেছে? 4 মাস, 6 মাস, সাল, 2 সাল, 9 মাস। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে জমা করে হেদায়েতের কথা বলতেছেন। বলতেছেন হে মুআয, এই জামাত তোমরা যাবে মৃত্যু পর্যন্ত মুলকে শামের মধ্যে দিন ছড়ানোর মেহনত তোমরা করতে থাকবে। সাহাবায়ে কেরামকে নবীজি যেমন কোনায় কোনায় পাঠাইতেন, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বড় বড় সাহাবীদেরকে মুলকে শামে পাঠাইতেছেন। বলতেছেন তোমাদের মধ্যে একজনকে হিমসে পাঠাবে, একজনকে দামেস্কে পাঠাবে, একজনকে ফিলিস্তিনে পাঠাবে। এইভাবে ভাগ বন্টন করে দিচ্ছেন কে কোন দিকে যাবে। ওই যে সাহাবায়ে কেরাম গেলেন, ওইখানে দিন শেখানোর মেহনত শুরু করলেন। করতে করতে ওইখানে সাহাবায়ে কেরাম ওনাদের কবর রচনা করলেন। হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত বলতেছেন আমাদের জামাত সেখানে গেছিল মুলকে শামে, জর্ডানে। মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর কবর, ওনার পাশে ওনার ছেলে হযরত আব্দুর রহমানের কবর একই জায়গায়। পাশে হযরত আমর ইবনে জামুহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কবর, ওইদিকে হযরত শুরাহবিল ইবনে হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর কবর। এরকম হাজার হাজার সাহাবীর কবর মুলকে শামের মধ্যে পড়ে আছে। যারা শুধু সাহাবী ছিলেন এতটুকুই না, বড় আলেম ছিলেন, যারা উম্মতকে দিন শেখানোর জন্য ওই এলাকায় গেছেন। ওই এলাকায় দিন শিখাইতে দাওয়াতের কাজ করতে করতে, তালিমের খেদমত করতে করতে ওইখানেই মারা গেছেন, ওইখানেই ওনাদেরকে দাফন করে দেওয়া হয়েছে। सहाबा की जमात बैठी है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको दर्स दे रहे। अतन्नास मिनल यमन, यमन से वफ्द आया, यबासफीन मन युफक्किहुन फिद्दीन, हमें दीन सिखाने के लिए कोई जमात भेज दी जाए। आज आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन तश्कील कर दी, या अली इंतलिक इला अहलिल यमन, अली आप खड़े हो जाए यमन के तकाजे को पूरा करने के लिए। आज अली रज़ियल्लाहु तआला फरमाने लगे, इन्ना अहलुल यमनी कौमुन तगाम, अहले यमन तो अड़ियल देहाती किस्म के लोग हैं। यातूनी मिनल क़दा, वो ऐसे झगड़े जमेले मेरे पास लाएंगे, इल्म नहीं कि मैं फैसला कर पाऊं। ये कौन फरमाते? अली, जिस अली को इल्म का बाप कहा गया, लेकिन हज़रत अली की तवाज़ु देखिए क्या है। इस अली को इल्म का पहाड़ कहा गया। दखल ज़िरार इब्न ज़मरा किनानी अला मुआविया فقال معاوية يا زرار صف لي عليا। ज़िरार बिन ज़मरा किनानी हमसे अमीर मुआविया के पास आए और कहने लगे कि सिफ ली अलीयन। अमीर मुआविया ने कहा कि जरा मुझे अली के सिफात बयान करे। हमें फरमाया, ज़िरार बिन ज़मरा किनानी कहने लगे, अब तू पीनी या अमीर अल मोमिनीन, आप मुझे माफ कर दे, मैं अली के सिफात को बयान नहीं कर सकता। फरमाया ला फीका, मैं हरगिज़ माफ नहीं करूंगा। फरमाया अम्मा इदा ला बुद्दा, अगर अली के सिफात बयान करना जरूरी है तो इस्मा, तो फिर सुन। कान वल्लाहि बईद अल मदा शदीद अल कुवा यक़ूलु फस्लन यहकुमु अदलन यतफज्जर अल इल्म मिन जवानिबिही व तंतिक़ु अल हिकमतु मिन नवाहिही यस्तवहिशु मिन दुनिया व ज़हरतिहा। ये अली के मनाक़िब बयान किए। ये अली तो ऐसा इल्म का पहाड़ था जिस अली को अल्लाह के नबी ने फरमाया, या अली अतरदा अन यकून मंजिलुका मुकाबिला मंजिली, अली जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा,
वो अली भी मस्जिद में रात को खड़े हो जाते, फाबिदन अला लिहयतिही, अपनी दाढ़ी को पकड़ लेते, ये तो मलमुना कमलमुल सलीम, ऐसे तड़पते कि बिच्छू का काटा, ऐसे रोते कि गमों को मारा। और फिर हज़रत अली फरमाते आहिन आ मिन किल्लति ज़ात व बुअद सफर व वहशति तरीक। इन अली से अल्लाह के नबी ने फरमाया अली इन तलिक इला अहल यमन, आप चले जाए। हज़रत अली फरमाने लगे इल्म नहीं, मैं क्या उनको दीन सिखाऊं। फदरब अला सदरी, और सीने पे दस्ते मुबारक मार के फरमाया अली इधर, आप चले जाए। हज़रत अली फरमाते हैं जब मैं चला गया मा शक्कतु बैन रजुलैन, दो आदमियों के दरमियान फैसला करने में मौत तक मुझे कभी शक न हुआ। अक़ज़ाहुम अली, अली काजी बन गए जब नस्र के साथ इल्म को लेकर गए। उलमा जब इल्म को लेकर चलेंगे, वो तबीब जो मरीजों के दरमियान घूमता फिरता है, जो मरीजों के दरमियान गश्त करता है, उस पर अमराज खुलते हैं और मर्ज की सही तशखीस कर पाता है। बजाय अगर वो उम्मत के अंदर फिरेंगे नहीं, उम्मत के अमराज की तशखीस नहीं हो पाएगी। जो उलमा उम्मत में चलते फिरते वो उम्मत की रूह तक पहुंचते हैं। इसलिए उलमा को चाहिए कि वो अल्लाह के रास्ते में लंबे खरूज और लंबे खर्चे के साथ उम्मत को लेकर उम्मत अल्लाह के रास्ते में फिरें। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় ইয়ামান থেকে কিছু লোক আসলো, এসে নবীজিকে বলতেছে ইবআসিনা মান ইউফাক্কিহুনা ফিদ্দীন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদের ইয়ামানে এমন কোন আলেমকে পাঠান যে আমাদেরকে দ্বীন শিখাবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাক দিলেন, হে আলী তুমি আসো, ইয়ামানিরা তোমাকে চায়, ইয়ামানিরা এমন একজনকে চায় যে তাদেরকে দ্বীন শিখাবে, তো আমি তোমাকে এমন পাঠাইতে চাই। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়ামানি লোকেরা একটু গ্রাম্য টাইপের, এদের মধ্যে সবসময় ঝগড়া লাগাই থাকে, আমার আপনি আমারে পাঠাবেন, আমি এদের মধ্যে কিভাবে মীমাংসা করবো? এরা তো সবসময় আমার কাছে আসবে খারিজের জন্য, আমি কেমন মীমাংসা করবো? এটা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিনয় ছিল, এটা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর আওয়াজও ছিল। অথচ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইলমের দরজা বলা হইতো। এত বড় একজন আলেম, তিনি বিনয়ের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিজেকে পেশ করতেছেন। হযরত একটা ঘটনা বলতেছেন যে হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে জানতে চাইলেন, জিরার ইবনে জামরা আল কিনানি নামে একজন ব্যক্তির কাছে, যে আলী কেমন বলো তো আমাকে। উনি বললেন আমি আলীর ব্যাপারে আপনার কাছে কোনো কিছু বলতে পারবো না, কারণ উনি জানতেন একটু মনোমালিন্য চলতেছে, প্রশংসা করলে যদি আবার রাগ করেন। তো আমিরে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন যে না, তোমাকে বলতেই হবে, না বললে তোমার কোনো ক্ষমা নাই, বলতেই হবে। তো হযরত জামরা জিরার ইবনে জামরা কিনানি বলতেছে, আচ্ছা যদি বলতেই হয় তাহলে খুব মনোযোগ দিয়ে শোনো যে আলী তো এত বড় আবেদ যে তার ইবাদত, যে তার জমানার ভিতরে তার মতো ইবাদত কম আছে মানুষের মধ্যে। তার কথাবার্তার দ্বারা ইলম প্রকাশিত হয়, তার কথাবার্তার দ্বারা হিকমত প্রকাশিত হয়, তার আমলের মধ্যে তাওয়াজু প্রকাশিত হয়। এমন একজন ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত আলী। তো লম্বা সময় তার আলোচনা চলতেছে, লম্বা সময় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর আলোচনা চলতেছে। তো এরকম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যাকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বেশি মহব্বত করতেন, করতে একদিন বলতেছেন যে আলী, যদি জান্নাতে আমার জান্নাতের দরজা আর তোমার জান্নাতের দরজা মুখোমুখি হয় কেমন হবে? আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু জায়গা থেকে উঠে আসলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি খুব মহব্বতের সাথে ধরলেন এবং এমন ভাবে নবীজির বুকের সাথে নিজের বুককে জড়াইতেছিলেন যেভাবে মানুষের পিঠের মধ্যে কোনো বিচ্ছু কামড় দিলে সে নিজেকে যেভাবে জড়াইতে থাকে, ওই বিচ্ছুর নিজে থেকে বাঁচানোর জন্য নিজেকে যেভাবে ছড়াইতে থাকে, নাড়াইতে থাকে, এইভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বুকের সাথে মিলাইতেছিলেন আর বলতেছিলেন আহিন আজকে আলী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের সামনে তার জান্নাত বানাবে।
কত লম্বা সফর, অথচ সেটার রসদ কতই না কম। কিভাবে আলী ওই জায়গা পর্যন্ত পৌঁছলেন? হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেকে এইভাবে নিজাইতেছেন। তো যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বললেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়ামানের মানুষের সামনে কিভাবে আমি তাদের বিচার করব, ফয়সালা করব, সারাদিন ঝগড়ার ভিতরে থাকে গ্রাম্য লোক। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বুকের মধ্যে একটা থাপা দিলেন হালকা করে। তারপর দিয়ে বললেন যে যাও, তুমি ইয়ামানে যাও, তুমি ইয়ামানবাসীদের কাছে গিয়ে তাদের কাছে দিন প্রচার করো। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যখন নবীজি আমার বুকের উপরে হাত রাখলেন এবং হালকা করে আঘাত করলেন, তো এরপর থেকে মা শাকাতু রাজুলাইন, জীবনে কখনো দুই ব্যক্তির মধ্যে ফয়সালা করতে আমার অন্তরে কখনো সন্দেহ সংশয় হয় নাই যে ফয়সালাটা যে করলাম এটা হবে কি হবে না, কেমন হবে, এরকম কখনো মনে হয় নাই। ও আকবাহুম আলী, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিচার কার্যে সবচেয়ে বেশি পারদর্শী হচ্ছেন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু। হযরত বলতেছেন, উলামায়ে কেরাম যখন আল্লাহর রাস্তায় যাবেন, আল্লাহর রাস্তায় গিয়ে গিয়ে ফিরবেন, উম্মতের ময়দানে চলবেন, তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইলমের আসল হাকিকত এবং ইলমের বরকত জাহির করবেন। যেমন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ক্ষেত্রে হয়েছে, যিনি ভয় পেয়েছিলেন, তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি পরিমাণ যোগ্যতা তাকে দান করছেন। এরকমই কোন ডাক্তার যদি মানুষের কাছে বারবার যায়, বহুত রোগী দেখে, রোগীদের সাথে কথা বলে, তো তার রোগ নির্ণয় করতে সহজ হবে। আর যখন রোগ নির্ণয় হয় তখন সেটা চিকিৎসা করতে সহজ হয়। ওলামায়ে কেরাম যখন উম্মতের ময়দানে চলবেন, উম্মতের সাথে ঘুরবেন, ফিরবেন, চলবেন, তো উম্মতের মধ্যে কি কি রোগ আছে, কোন কোন রোগের চিকিৎসা করা দরকার, কোন কোন রোগের এলাজ দরকার, এগুলি উম্মতের ওলামায়ে কেরামের সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে। এরপরে ওই রোগ ধরে চিকিৎসা করা ওলামায়ে কেরামের জন্য সহজ হয়ে যাবে। এই জন্য লম্বা সময় নিয়ে ওলামায়ে কেরামকে আমাদের সাথে নিয়ে আল্লাহ রাস্তায় বের হওয়া। इसलिए हम सबको ये चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में लंबे खरूज के लिए जिस तरीके से सहाबा निकले हैं, अपने घरों को छोड़ा है, अवतान को छोड़ा है। आप तो बांग्लादेश के लोग हैं और बहुत ही प्यारे लोग हैं और बहुत ही बासलाहियत लोग हैं, पूरे आलम के अंदर फिरते हैं, पूरी दुनिया के अंदर फिरते हैं। अगर आपकी ये सारी की सारी सलाहियतें इस दीन और दावत पर लग जाए और फिर इस दीन और दावत को लेके तुम सहाबा की तरह पूरे आलम के अंदर फिरो, 4-4 महीने के लिए अल्लाह के रास्ते में जान हथेली पर लेकर, जिस तरीके से सहाबा निकला करते थे, सहाबा फरमाते व इन्न मई कौमुन युहिब्बुनल मौत, हमारे साथ वो लोग हैं जो मौत के आशिक है। कमा तुहिब्बुनल खम्र, जैसे तुम शराब के आशिक हो, कमा तुहिब्बुनल हयात, तुम जिंदगी के आशिक हो, कमा तुहिब्बुनन निसा, तुम तो औरतों के आशिक हो। हम तो अल्लाह के रास्ते में जान देने को चाहते हैं। मता यजमउल अय्याम बैनी व बैनक वयफरहु मुश्ताकुन इज़ा जमअ शमलु, कहा कि आशिक तब खुश होता है जब माशूक से इज्तिमा नसीब होता। अल्लाह के रास्ते में कब्र बनाना, मौलाना इलियास अलैहि रहमा फरमाते, ये काम तो तब शुरू होगा जब काम करने वाले अल्लाह के रास्ते में कब्रें बनाने के जज्बे से निकलेंगे ताकि कब्रें बना दे। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते, अयनकुसुद्दीन व अना हई, क्या दीन मिटे अबू बकर जिंदा रहे। हाज़ानी सित्तानी ला यस्तमियान, ये दोनों आपस में जिद है जो जमा नहीं हो सकती। फिर फरमाते, लो मनऊनी यक़ाल मिम्मा युतून रसूलल्लाह लजाहतुहुम, रसूल के जमाने में जो ज़कात के जानवर के साथ रस्सी दी जाती, अगर वो रस्सी भी आज कम हो गई, अबू बकर अपनी जान दे देगा। आज तो रस्सी बराबर दीन हमारे पास मौजूद नहीं और हम अपने घरों में बैठे हैं इस दुनिया को हासिल करने के लिए। इसलिए उठ खड़े हो अल्लाह के रास्ते में उस जज्बे के साथ जिस जज्बे को लेकर सहाबा निकले हैं, जिस ईमान और अमल के माहौल को बनाने के लिए सहाबा निकले हैं, जिन कुर्बानियों को लेकर सहाबा निकले हैं, उन कुर्बानियों के साथ अल्लाह के रास्ते में फिरना, 4-4 माह अल्लाह के रास्ते में लगाना, 2-2 माह के लिए खिदमतों में मराकिज में लगाना,
जमातें बनाकर आए। आप सब के सब बांग्लादेश के नहीं बल्कि निजामुद्दीन का अमला है कि आप निजामुद्दीन तशरीफ लाए और पूरे आलम के अंदर फिरे, अपनी सलाहियतों को लेकर पूरे आलम के अंदर जाए। इसके लिए हिम्मत के साथ उलमा 4 साल 2-2 साल के लिए बताए और बाकी साथी 4-4 माह के लिए और 5-5 माह के लिए अल्लाह के रास्ते में दूर और देर के लिए फिरने के लिए खड़े होकर अपने नामों को पेश करें। हजरत বলতেছেন আলহামদুলিল্লাহ, একটু বসে হজরত বলতেছেন যে আল্লাহর রাস্তায় লম্বা সময় নিয়ে বের হওয়া এই ছিল সাহাবায়ে কেরামের মামুল। যে আমরাও যদি এখানে বাংলাদেশি ভাইয়েরা সারা পৃথিবীতে গেলে বাংলাদেশের মানুষ পাওয়া যায়, সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশের মানুষ ছড়াই গেছে, এখানে দুনিয়ার বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশিরা আছে, তো তাদের মধ্যে হিজরতের স্বভাব আছে, তারা দেশ ছেড়ে দূরে যেতে পারে, এই অভ্যাস বাংলাদেশিদের মধ্যে আছে। অতএব আমরা বাংলাদেশিরা ভাইরা যদি লম্বা সময় নিয়ে 4 মাসের জন্য 4 মাস তো লাগাবোই, সাথে মার্কাজে তো দিনে থাকার জন্য আরো 2 মাসকে যুক্ত করে 6 মাস নিয়ে যদি আমরা আল্লাহ রাস্তায় সফর করতে থাকি, আমরা আল্লাহ রাস্তায় ফিরতে থাকি, আমরা আল্লাহ রাস্তায় কুরবানি করতে থাকি, আমরা আল্লাহ রাস্তায় পৃথিবীর আনাচে কানাচে নিজেদের কবর বানাইতে থাকি, তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাহাবায়ে কেরামকে যে জজ্বার উপরে উঠাইছিলেন ওই জজ্বার উপরে আমরা উঠতে পারবো। সাহাবায়ে কেরামকে তো ওই জজ্বার উপরে উঠানো হয়েছিল যে তোমরা দুনিয়াতে ছড়ায় যাও, দুনিয়ার কোনায় কোনায় তোমরা তোমাদের কবরকে রচনা করো। সাহাবায়ে কেরাম এই কথা বলতেন যে আমাদের কাছে মৃত্যু এত প্রিয় যেমন তোমাদের কাছে মদ প্রিয়, তোমরা যেমন মদের আশেক আমরা এরকম মৃত্যুর আশেক, তোমরা যেমন জীবনের আশেক আমরা এমন মৃত্যুর আশেক, তোমরা যেমন মহিলাদের আশেক আমরা এরকম মৃত্যুর আশেক, আমরা আল্লাহ রাস্তায় গিয়ে আমাদের জান দিয়ে দিতে চাই। হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই কথা বলতেন যে এখন তো মেহনত শুরু হয় নাই, শুরুর পর্যায়ে প্রস্তুতি অবস্থায় আছে, সেই দিন এই মেহনত শুরু হবে যেদিন মেহনত করনেওয়ালারা দুনিয়ার আনাচে কানাচে জান দিয়ে তাদের কবর রচনা করার নিয়তে ঘর থেকে বের হবে। এই জন্য বের হবে না যে তারা আবার ফিরত আসবে, এই জন্য বের হবে যে তারা আল্লাহর রাস্তায় গিয়ে শহীদ হবে, যেখানে শহীদ হবে যেখানে মারা যাবে ওইখানেই তাদের লাশ দাফন হবে। ওই নিয়তে যেদিন আমাদের সাথীরা বের হওয়া শুরু করবে ওই দিন থেকে আমাদের মূল কাজ শুরু হবে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, যে এটা কখনো হইতে পারে না আয়ান কুসুদ্দিন ওয়ালা হাই, যে দিন মিথ্যে থাকবে আর আমি আবু বকর জীবিত থাকবো, এইটা হইতে পারে না। হাযান জিদ্দান লা ইসতামিআন, এই দুইটা বিপরীত জিনিস, যে দিন মিথ্যে থাকবে আবু বকর দেখতে থাকবে, এইটা হইতে পারে না। হইতে পারে আবু বকরের জীবদ্দশায় দিনের উপরে কোনো আঘাত করতে পারবে না, আবু বকর ওই দিন নিকট জায়গায় গিয়ে গিয়ে দিনকে আবার সমুন্নত করে দিয়ে আসবে, নতুবা আবু বকর থাকবে না, আবু বকর চান দিয়ে দিবে। তিনি বলতেছেন যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় যখন আমরা যাকাত দিতাম তো উটের যাকাত দেওয়ার সময় উটের রশিরও যাকাত দিতাম। এখন যদি কেউ বলে যে নবী নাই, তাই বলে আমরা উটের যাকাত দিতে রাজি আছি কিন্তু রশির যাকাত দিতে পারবো না, আমি তাদের সাথে জিহাদ করবো, তাদের সাথে আমি জিহাদ করবো, হয়তো তাদের বিরত হয়ে থাকবো কিন্তু দিন মিথ্যা আমি দিব না। এই জজ্বার উপরে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু, হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু উঠছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম দুনিয়ার আনাচে কানাচে এই জজ্বার নিয়ে ছড়াই পড়ছিলেন, দুনিয়ার আনাচে কানাচে তারা তাদের কবরকে বানাইছেন। আজকে হযরত বলতেছেন আমরা এখানে অনেক বড় মজমা, অনেক কুরবানি করে আসছি, ঘর ছেড়ে আসছি, অনেক মেহনত করে এই শীতের ভিতরে এখানে আমরা পড়ে আছি। যদি আমরা নিয়ত করি যে এইখান থেকে আমরা যেমন ঘর ছেড়ে আসছি সাহাবায়ে কেরাম ঘর ছেড়ে আসতেন, এরপরে ঘর ছেড়ে আসার পর তাশকিল হয়ে কোথায় কোথায় চলে যাইতেন তার কোনো হিসাব ছিল না। আমরাও আমাদের ঘরে না ফিরে এইখান থেকে 4 মাসের জন্য প্রস্তুত হবো ইনশাআল্লাহ। এরপরে আমরা 6 মাসের জন্য, অর্থাৎ 4 মাস সাথে আরো 2 মাস আমরা আমাদের মার্কাজের খেদমতে, মার্কাজের তাকাজায়, মার্কাজের যে তরতিব আছে এই তরতিবের মধ্যে সময় দিব। আর আমরা তো ইন্ডিয়ার কাছে নিজামুদ্দিনের আমলা হিসেবে আমাদেরকে ধরা হয়, অতএব আমাদের যে মূল মার্কাজ নিজামুদ্দিন, আমরা 4 মাস সময় দেওয়ার পর শুধু বাংলাদেশে 2 মাস না, কখনো বাংলাদেশের মার্কাজে 2 মাস দিব,
কখনো আমরা 2 মাস নিজামুদ্দিন মার্কাজের তরতিবের মধ্যে দিব এবং ওলামায়ে কেরাম যারা আছেন তারা আলহামদুলিল্লাহ যারা 1 সাল দিচ্ছেন তারা 3য় সালের নিয়োগ করব, যারা 2য় সাল হয়ে গেছে তারা 3য় সালের নিয়োগ করব, এখনো যাদের সাল হয় নাই তারা আমরা 1ম সালের নিয়োগ করব। এই নিয়ত আমরা করতে পারি কিনা ইনশাআল্লাহ? এই জন্য ওলামায়ে কেরামের মধ্যে যাদের এখনো সাল হয় নাই 1 সাল, যাদের সাল হয়ে গেছে 2য় সাল, যাদের 2য় সাল হয়ে গেছে 3য় সাল, এবং আমাদের সাথীদের মধ্যে যারা 4 মাসের নিয়োগ করছি এবং 6 মাসের নিয়োগ করছি, তারা মেহেরবানি করে আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়াই যাই, সবাই দাঁড়াই যাই। মাশাআল্লাহ, आसान फरमाए माशाल्लाह। उलमाए कराम भी खड़े हों। 2 साल के लिए अल्लाह का फजल है, पूरे आलम में जमातें 3-3 साल के लिए चल रही है। निजामुद्दीन से पूरे आलम में उलमा की जमातें चलती है। खड़े होकर बताएं माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, निकलना आसान फरमाए। 5 माह के लिए बैरून ममालिक के अंदर बस बताएं माशाल्लाह। सब खड़े होकर बताएं, सब इरादा करें माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। खड़े हो जाए, सभी खड़े हो जाए, सभी इरादा कर ले माशाल्लाह। सभी इरादा कर ले। जमातें अल्लाह